கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குருபத கும்மியடி அம்மையடி நம கப்பனடி ரமணாய நமோவன கும்மியடி ரமணாய நமோவன கும்மியடி. நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா, நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா, நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. நிஷ்டையிலே நழுவாத நிலைத்திட நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. நிஷ்டையிலே நழுவாத நிலைத்திட நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. நிஷ்டையிலே நழுவாத நிலைத்திட நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. நீச்சமனம் நாசமடைந்திட நீச்சமனம் நாசமடைந்திட நீச்சமனம் நாசமடைந்திட நீச்சமனம் பரிபாகமடைந்திட நீச்சமனம் நாசமடைந்திட நீச்சமனம் பரிபாகமடைந்திட அன்பே அருணேச அகலாத இல்பே ரமணேச இடைவிடாமல் நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. நிஷ்டையிலே நழுவாத நிலைத்திட நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. என் போல் தெரியும் ஒரு நிழலுடலை மீண்டும் என் போல் தெரியும் ஒரு நிழலுடலை மீண்டும் ஏனான் என தொழுவேன் இறைவா. என் போல் தெரியும் ஒரு நிழலுடலை மீண்டும் ஏனான் என தொழுவேன் இறைவா. முன்போலியலறிவாய் உபாதையால் முன்போலியலறிவாய் உபாதையால் மூண்டாம் பர சுகமாய் உளவிட விளங்கிட முன்போலியலறிவாய் உபாதையால் மூண்டாம் பர சுகமாய் உளவிட விளங்கிட நின் பேரருள் வேண்டும் முன்போலியலறிவாய் உபாதையால் மூண்டாம் பர சுகமாய் உளவிட விளங்கிட நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. நிஷ்டையிலே நழுவாத நிலைத்திட நின் பேரருள் வேண்டும் இறைவா. இறைவா.
ಓಂ ನಮಃ ಪರಮರ್ಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮರ್ಷಿಭ್ಯಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಅಂತರಾಯತಿಮಿರೂಪಶಾಂತಯೇ ಶಾಂತಪಾವನಮಚಿಂತ್ಯ ವೈಭವಂ ತನ್ನರಂ ವಪುಷಿ ಕುಂಜರಂ ಮುಖೇ ಮನ್ಮಹೇ ಕಿಮಪಿ ತುಂದಿಲಂ ಮಹಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಯಸ್ಯಾಂತನ್ನಾದಿಮಧ್ಯಂ ನಹಿ ಕರಚರಣಂ ನಾಮಗೋತ್ರಂ ನ ಸೂತ್ರಂ ನೋ ಜಾತಿರ್ನೈವ ವರ್ಣಾ ನ ಭವತಿ ಪುರುಷೋ ನಾನಪುಂಸಂ ನ ಚ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಕಾರಂ ನೋ ವಿಕಾರಂ ನ ಹಿ ಜನಿಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ತತ್ವಂ ನೋ ತತ್ವಮೇಕಂ ಸಹಜಸಮರಸಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂ ಯುವಾನಂ ವರ್ಷಿಷ್ಟಾಂತೇವ ಸದೃಶಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದರೂಪಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೆ. ವೇದಾಂತಾರ್ಥವಿಭಾಸಕಾಯೇತಯೇ ಶಾಂತಾಯ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಾನಾವಾದಿನಗೇಂದ್ರಸಂಘಪವಯೇ ಯೋಗೀಂದ್ರವಂದ್ಯಾಯ ಚ ಮೋಹಧ್ವಾಂತದಿವಾಕರಾಯ ಭಗವತ್ಪಾದಾಭಿಧಾಂ ಬಿಭ್ರತೇಂ ತಸ್ಮೈ ಭಾಷ್ಯಕೃತೆ ನಮೋऽस्तु ಸತತಂ. ಪೂರ್ಣಾಯ ಬೋಧಾತ್ಮನೇ ಅಪಾರಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖವಾರಿರಾಶೇಃ ಯಸ್ಯೋರ್ಮಿಮಾತ್ರಂ ಭುವನಂ ಸಮಸ್ತಂ ಗುಹಾಹಿತಂ ತಂ ರಮಣಂ ಗಭೀರಂ ಚಿಂತಾವಿಹೀನಂ ಹೃದಯ ಚಿಂತಯಾಮಿ. ದೇಹಂ ಮೃಣ್ಮಯವಜ್ಜಡಾತ್ಮಕಮಹಂ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ಯತೋ ನಾಹಂ ತತ್ತದಭಾವಸುಪ್ತಿಸಮಯೇ ಸಿದ್ಧಾತ್ಮಸದ್ಭಾವತಃ. ಕೋಹಂ ಭಾವಯುತಃ ಕುತೋ ವರಧಿಯಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾತ್ಮನಾಂ ಸೋಹಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿತಯಾ ಅರುಣಾಚಲಶಿವಃ ಪೂರ್ಣೋ ವಿಭಾತಿ ಸ್ವಯಂ. ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಸುಧಾಬ್ಧೇ ಕಬಲಿತಘನವಿಶ್ವರೂಪ ಕಿರಣಾವಲ್ಯಾ ಅರುಣಾಚಲಪರಮಾತ್ಮನ್ ಅರುಣೋ ಭವಚಿತ್ತಕಂಜಸುವಿಕಾಸಾಯ. ತ್ವಯಿ ಅರುಣಾಚಲಸರ್ವಂ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರಲೀನಮೇತಚ್ಚಿತ್ರಂ ಹೃದ್ಯಹಮಿತ್ಯಾತ್ಮತಯಾ ನೃತ್ಯಸಿ ಭೋಃ ತೇ ವದಂತಿ ಹೃದಯಂ ನಾಮ. ಅಹಮಿತಿ ಕುತ ಆಯಾತೀತ್ಯನ್ವಿಷ್ಯಾಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಯಾತ್ಯಮಲಧಿಯಾ ಅವಗಮ್ಯ ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಶಾಮ್ಯತ್ಯರುಣಾಚಲತ್ವಯಿ ನದೀವಾಬ್ಧೌ. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವಿಷಯಂ ಬಾಹ್ಯಂ ರುದ್ಧಪ್ರಾಣೇನ ರುದ್ಧಮನಸಾಂತಸ್ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋಗೀ ದೀಧಿತಿಂ ಅರುಣಾಚಲತ್ವಯಿ ಮಹೀಯಂ ತೇ. ತ್ವಯ್ಯರ್ಪಿತಮನಸಾ ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸರ್ವಂ ತವಾಕೃತಿತಯಾಂ ಸತತಂ ಭಜತೆ ಅನನ್ಯಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸ ಜಯತ್ಯರುಣಾಚಲತ್ವಯಿ ಸುಖೇ ಮಗ್ನಃ. ಹೃದಯಕುಹರಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಂ ಹ್ಯಹಮಹಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮರೂಪೇಣ ಭಾತಿ. ಹೃದಿ ವಿಷಮನಸಾ ಸ್ವಂ ಚಿನ್ವತಾ ಮಜ್ಜತಾ ವಾ ಪವನಚಲನರೋಧಾದಾತ್ಮನಿಷ್ಠೋ ಭವತ್ವಂ. ಚೂಡೋತ್ತಂಸಿತಚಂದ್ರಚಾರುಕಲಿಕಾಂ ಚಂಜತ್ಶಿಖಾಭಾಸ್ವರೋ ಲೀಲಾದಗ್ಧವಿಲೋಲಕಾಮಶಲಭಶ್ರೇಯೋ ದಶಾಗ್ರೇ ಸ್ಫುರನ್. ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ಜದಪಾರಮೋಹತಿಮಿರಪ್ರಾಗ್ಭಾರಮುಚ್ಚಾಡಯನ್ ಚೇತಸ್ಸದ್ಮನಿಯೋಗಿನಾಂ ವಿಜಯತೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದೀಪೋ ಹರಃ. ಯೋऽन्तಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಅನ್ಯಾಂಶ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಓಂ ತತ್ಸದಾಖ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಗುಹೇಶಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶಾಯ ಶರೀರವಂತಂ ಮೋದಸ್ವರೂಪಂ ಮಧುರಸ್ವಭಾವಂ ತ್ವಾಂ ಆತ್ಮನಾಥಂ ರಮಣಂ ಭಜಾಮಿ. ஆத்மஜானத்தை அடையிறதுங்கிறது பகவானே பகவத்கீதையில் விதிச்சிருக்கிறது. தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா
உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஹா தத்துவதர்ஷினஹா. தத்துவதர்ஷிகளாக இருக்கிற ஞானிகள் உபதேசம் பண்ணுவா, நீ விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சேவை பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு பகவான் கீதையில் அந்த சம்பிரதாயத்தை சொல்கிறேன். இப்படி அந்த ஸ்ரவணம் பண்ணின தத்துவத்தை, ஆத்ம வித்யை நன்னா ஏகாந்தமாக இருந்து மனனம் பண்ணி அந்த கேட்ட ஞானம் இருக்கே நல்லா பிரகாசமாகும் ஹிருதயத்தில். இதே பகவானே தமிழில் இப்படி சொல்கிறார், ஸ்ரவணமாதிகளார் தேசுரு ஞான எரியினிற் காட்சி எடுக்க சர்வமலமும் போய் ஜீவன் மறுவில் பொன்போன் நிர்மலனாகி தான் ஒளிர்வானே இலகும். ஆத்மபோதத்தோட மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரவணமாதிகளார் தேசுரு ஞானம். ஆத்ம தத்துவத்தை ஸ்ரவணம் பண்ணி உள்ள மனனம் பண்ண தேசுர் அப்படி பிரகாசமாகும். ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனத்தினால அந்த அக்னியினால் காட்சி எடுத்த சர்வ மலமும் போய் உள்ளே இருக்கிற தமிழனவ ஆணவமலம், மாயாமலம், கர்மமலம், எல்லா மலமும் உள்ளே இருக்கிற தோஷங்கள் களங்கமெல்லாம் போய் பொன் போல் நிர்மலனாகி நல்ல ஸ்வர்ணம் போல் ஹிருதயத்தில் பிரகாசமாகி, ஸ்வர்ணம்னா அந்த ஜொலிக்கிறதுக்கு வேதமே அப்படி திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கறதே, சுவர்ண ஜோதிஹி அப்படின்னு. யதா பஷ்யஃப் பஷ்யதே ருக்மவர்ணம் கர்த்தாரமீஷம் புருஷம் யதா பஷ்யஃப் பஷ்யதே ருக்மவர்ணம் கர்த்தாரமீஷம் புருஷம் பிரம்மயோனிம் ததா வித்வான் புண்ணியபாபே விதூய நிரஞ்சனஃப் பரமம் சாமியமுபைதி. இதை தொடர்ந்து வர பாடல் தான் நேற்றுக்கு எடுத்து சொன்னேன். இதய வெளி தோன்றி இருளை அழி ஞான உதய ரவி ஆத்மா ஒளிரும் நிதமுமே எல்லாவற்றும் பரவி எல்லாமும் தாங்கி நின்று எல்லாம் ஒளிர்விக்கும் எண்ணுக. இதய வெளி தோன்றி இருளை அழி உதய ரவி, இது பகவானோட வார்த்தை. இதய வெளி தோன்றி இருளை அழி உதய ரவி. ஹிருதயமாகிற ஆகாசத்தில் தோணி பிரகாசித்து இருளை அழிக்கக்கூடிய உதய ரவி, அந்த உதய சூரியன். ஹிருதயத்துக்குள்ளே சூரியன் உதிக்கிற போல ஆத்ம ஞானம் பிரகாசிக்கும். இப்படி இது நாம் பகவானோட லைஃப்பில் பார்த்தோம், வாழ்க்கையிலே பார்த்தோம். ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள்ங்கிறது பாஹ்யமாக பகவான் பண்ணலை, கூடமாக ஆந்தரிகமாக பண்ணித்து. தான் தேகம் அல்ல, இந்த சரீரம் அல்ல அப்படின்னு நிரூபணம் பண்ணி, மனசு அல்ல, புத்தி அல்ல, அகங்காரம் அல்லன்னு போல. அது இப்போ நான் யார் விசாரத்தில் பகவான் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறது. இந்த உடம்பு நான் அல்ல, இந்திரியங்கள்லாம் நான் அல்ல, இப்படி ஒவ்வொன்றா பிரித்து சொல்கிறது. ஆனால் தன்னோட அபியாசத்தில் முதல்ல தேகத்தை புறக்கணிச்சது. தேகத்தை புறக்கணித்து நீக்கினதுக்கப்புறம் உள்ள தோணக்கூடின அகம்பதம், நான்கிற அனுபவம், நான்கிற உணர்வை கவனிச்சது. இதுதான் பகவான் பண்ணின வேலை. இதுதான் எல்லாருக்கும் உபதேசிச்சது. இந்த தேகத்தை புறக்கணிக்கிறது கூட பகவான் எல்லாருக்கும் உபதேசிக்கலை. அந்த நான்கிறது என்னன்னு பாரு, நான்கிறது யாருன்னு பாரு. தேகத்தை புறக்கணிக்கணும்னா முதல்ல தேகம் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். நம்ம தேகம் நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, அது பாட்டுக்கு பிரகிருதியில் இருக்கே தவிர நம்ம மேலையெல்லாம் உட்காரல. அது நம்ம விடாட்டாலும் மரணத்தில் அது போயிடும், சுஷுப்தியில் அது மறைஞ்சு விடுறது. கான்ஷியஸாக இருக்கிற ஜாகிரத்திலையும் அது நம்மக்கிட்ட இருக்குங்கிறது வெறும் அவித்யை தானே தவிர வாஸ்தவமாக நான்கிற அனுபவம் சச்சிதானந்த வஸ்துவாக தான் இருக்குது. அது தான் அனுபவத்தில் உணர்ந்தார். அந்த அல்டிமேட்டாக ஏற்பட்ட நிதித்தியாசனத்தை தான் நாம் மரண அனுபவம்னு கூப்பிடுறோம். அந்த லாஸ்ட்டாக பண்ணின நிதித்தியாசனம் தான். அது வரைக்கும் மனனம் உள்ள எங்கேயோ நடந்திருக்கு. ஏன்னா
அது எங்கேயோ அன்கான்ஷியஸாக நடந்ததோட எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் லாஸ்ட்டில் நாம் பார்க்குறோம். அந்த அனுபூதியில் தான் இருந்திருக்கு. அது முடிவாக அதோட பூர்ணமாக வேறற விளங்கும் வேத பொருள், அந்த வேற்றுமை அற்று போச்சு. அந்த நான்கிற ஜீவபாவம் முற்றும் ஒழிஞ்சு போச்சு, இல்லாமல் ஆயிடுத்து. அந்த மரண அனுபவத்தில் எப்படி மரிக்கிற போது சரீரம்தான் இல்லாமல் ஆகும். சாட்விக்கிட்ட பகவான் ஒன்றுக்கா சொல்லித்து பேசின்னு இருக்கிற போது, சாகிற போது எது வாழ்ந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு போகுமோ அது இருக்கிற போதே செத்துட்டா முக்தன். அதுதான் அதோட சுபாவம். சாகிற போதும் இந்த ஜீவ அகந்தை சாகிறதில்லை, அது திருப்பி இன்னொரு சரீரத்தை உற்பத்தி பண்ணின்னு போகிறது. அது லிங்க சரீரம்னு பேர். அதுக்கு லிங்கம் வியபோகேது குஷலோ அகமாக்கியம் அப்படின்னு பாகவதத்தில் வருது. இந்த லிங்க சரீரம் என்னென்னு, அந்த அகங்கிறது தான் லிங்க சரீரம், நான்கிற விருத்தி, அகங்காரம். அப்போ அந்த நான்கிறது தோன்ற வரைக்கும் மறுஜன்மா இருக்குது. நான்கிறதுக்குத்தான் நான் ஆணு, நான் பொண்ணு, நான் இவன் அவன், பிராமணன் க்ஷத்ரியன் வைசியன் சூத்ரன் எல்லாம் நானுக்கு தான். நான்கிறதுக்கு தான் பிறந்திருக்கேங்கிற ஐடியாவே எனக்கு தான். எனக்கு வியாதி வளர்ச்சி எல்லாம் நானுக்கு தான். மரணமும் எனக்கு தான். இது எதுவுமே உண்மையான ஆத்மவஸ்துவை தொடலை. இதுக்கெல்லாம் சாட்சியாக இருக்கிற சைதன்யத்தை தொடலை. இதெல்லாம் இந்த நான்கிற அகங்காரத்தை தான் தொடருது. அதனால் இந்த அகங்காரத்தோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு நாடி பார்க்கறது. இது பகவான் பின்னால் உபதேசமாக கொடுக்கறதான் இந்த மரண அனுபவம் சொல்கிற சந்தர்ப்பத்தில் பகவான் உள்ள பண்ணி பார்த்தது. சரீரத்தை பிணம் போல போட்டு ஜடமாக்கி சரீரத்தை அசக்காமல் வச்சுண்டுது. அது சாதனையில் ஒரு வழியை காட்டிது. பிணம்போல் தீர்ந்துடலம், அசங்காமல் வச்சுண்டு மனசு பல எண்ணங்கள் வரவிடாமல் உள்ள ஆழ்ந்து முழுகி அந்த அகம். இது பல பக்தாள்கிட்டையும் பகவான் இந்த கதையை திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கு. ஒரு தடவை சொல்கிற போது டி.கே. சுந்தரேஸ்வர ஐயர்கிட்ட நினைக்கிறேன், பகவானே என்னாச்சு ஏதோ கேட்டிருக்கார். அப்போ சொல்கிறார் பகவான், இந்த நான்கிறது யாருன்னு தேடி இந்த மனம் உள்ள ஆழ்ந்து போச்சு, உள்ளே இருக்கிற நெருப்பு அதை சாப்பிட்டு கொடுத்துவை அப்படின்னா. இது பகவான் ஒரு தடவை சொன்னது. அந்த சித்தம் உள்ளே ஆழ்ந்து முழுகி போனப்போ உள்ளே இருக்கிற நெருப்பு அதை சாப்பிட்டு கொடுத்துவை அப்படின்னு. அந்த உள்ளே இருக்கிற நெருப்பு என்ன? அதுதான் வேத ஸ்துதி பண்ணுற அக்னி, அருணாச்சலத்தில் வர அக்னி எல்லாம் அதுதான். நான் பகவானோட சரித்திரத்தை மலையாளத்தில் எழுதினப்போ அது ஏதோ பகவானோட ஆக்ஞை, வேறு எந்த பயோகிராஃபிலையும் அப்படி இல்லை. முதல் சாப்டர் அக்னிமீளே புரோஹிதம் யக்ஞஸ்ய தேவம் ரித்விஜம் ஹோதாரம் ரத்னதாதமம். அந்த அந்த ரிக்வேதத்தில் இருக்கிற மந்திரத்தை எடுத்து சுதந்திரமாக ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணினேன். அதை வியாக்கியானம் பண்ணி அந்த அக்னி சூக்தத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிவிட்டு தான் மலையாளத்தில் அந்த ஜீவச்சரித்திரமே ஆரம்பமாகும். அதானது அந்த அக்னியை ஸ்துதிக்கிற போது வேதம் அருணாச்சலம்ங்கிறது அக்னி தானே. அந்த அக்னியை ஸ்துதிக்கிற போது அக்னி தான் ருத்ரன், சிவன். இப்போது சமகம் ஆரம்பிக்கிற போது அக்னா விஷ்ணு சஜோஷ சேமாவர்தந்து வாம் கிரஹாங்கிற போது விஷ்ணுவும் ருத்ரன். அந்த அதனால தான் ருத்ரத்தோட சேர்த்தி அதை வருது. ஏன்னா விஷ்ணு ஒரு பக்கம், அக்னி ஒரு பக்கம். இதுதான் வேதத்துக்கு ரெண்டு. அக்னியில் ஆரம்பித்து விஷ்ணுவில் முடியறதும்பா. இப்போ நம்ம சந்தியாவந்தனத்தை பார்த்தோமானாலே ராத்திரியில் அக்னி, பகலில் சூரியன். சூரியன் தான் விஷ்ணு, சூரியன் தான் விஷ்ணு, அக்னி உள்ளே இருக்கிற வஸ்து. அதனால் இந்த அக்னிங்கிறது ருத்ரனோட ஸ்வரூபம், சிவனோட ஸ்வரூபம். அந்த அக்னியை அதனால் தழலுரு குருவாமந்த தட்சிணாமூர்த்தி போற்றி. தழல் விழி குருவாமந்த பகவான் தட்சிணாமூர்த்தியை ஸ்துதி. தழல்னா அக்னி. அந்த அக்னியை ஸ்துதிக்கிற போது வேதம் ஆரம்பத்திலேயே அத்வைதத்தில் வந்துடுது. அக்னிம் ஈழே புரோஹீழேன்னா ஈடேன்னு பின்னால் இருக்கிற சம்ஸ்கிருதத்தில் வரும். வேதம் ஈழேங்கிறது அக்னிம் ஈழே புரோஹிதம், யக்ஞஸ்ய புரோஹிதம், யக்ஞஸ்ய தேவம், யக்ஞஸ்ய ரித்விஜம், யக்ஞஸ்ய ஹோதாரம், யக்ஞஸ்ய தாதாரம்,
அப்படின்னாக்க என்ன? பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிர் பிரம்மாக்னோ பிரம்மணாஹுதம் பிரம்மைவதேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினான்னு கீதையில் பகவான் பின்னால் சொல்கிறத வேதம் அங்கேயே சொல்லிவிடுது, ஆரம்பத்தில் முதல் மந்திரத்திலேயே. அக்னிர் ஹோதா கவி கிரதுஹு, வேதம் என்ன சொல், அவன் தான் கவி, ரிஷி, அவன் தான் யஜ்ஞ ரூபமாக இருக்கான். சத்யா, அவன் சத்தியஸ்வரூபனாக இருக்கான். இப்படி வேதம் வர்ணிச்சுட்டே போகிறது. அதுவும் பக்தியும் வந்துடுத்தாங்க அந்த இடத்துல. அந்த மந்திரத்திலேயே ரிஷி என்ன சொல்கிறார்? சனஃப் பிதேவ சூனவேக்னே சூபாயனோபவ. ஹே அக்னி பகவானே, ஒரு அப்பாவுக்கு குழந்தை எப்படி அணுகி பேசலாமோ, இப்போ பகவான் அருணாச்சலத்துக்கிட்ட எப்படி போனார்? அப்பான்னு போனார் இல்லையா? இப்போ தான் கிளம்ப போகிறார். இப்போது அப்பாட்ட போகிறேன்னு தான் கிளம்ப போகிறார். வேதம் ஆரம்பிக்கிற போதே அந்த அக்னி பகவானை என்ன கூப்பிடுறது? ஏ அக்னி பகவானே, நீ எனக்கு அப்பா. சனஃப் பிதேவ சூனவே, ஒரு சூனுக்கு, ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா போல. சூபாயனோபவ அப்படின்னா எப்போ வேணால் அப்பாட்ட போகலாம், எப்போ வேணால் அப்பா மடியில் ஏறி உட்காந்துக்கலாம், அப்பாட்ட எது வேணால் கேட்கலாம் இல்லையா? அந்த ஒரு பிரியம், ஒரு செலுகை, ஒரு சௌலபியத்தோட, ஹே அக்னி பகவானே நான் உங்கள்கிட்ட வரேன். சனஃப் பிதேவ சூனவே அக்னே சூபாயனோபவ. இப்படி தான் அந்த அக்னி. அதனால் அந்த அக்னி சூக்தத்தோடையே ஆரம்பித்தோம். இப்படி பகவானோட சரித்திரத்திலையும் நாம் பார்த்தோம்னா, அந்த அக்னி பிறந்த போதே அந்த பிறவி பார்த்த பாட்டிக்கு அக்னி தெரிஞ்சது, அழகம்மாளுக்கு வயத்துலையெல்லாம் அந்த அக்னி எரிஞ்சது. பகவானுக்கும் இந்த மரண அனுபவம் வந்தப்புறம் உடம்பெல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சது, சரீரமெல்லாம் நெருப்பு. நின் எரித்து என்னை நீராக்கிடும் முன் நின் அருள் மழை பொழி அருணாச்சல. ஸ்பிரிச்சுவலி நாம் படிச்சுன்னு அத்தியாத்மமாக படிச்சுன்னு வந்தோமானால், ஸ்பிரிச்சுவல் லிட்ரேச்சரில் அதாவது யோக சாதனை பண்ணினவா, பக்தி சாதனை பண்ணினவா, ஞான சாதனை பண்ணினவா, நான் இங்கிலீஷில் மிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்கிறா, இந்த மிஸ்டிக்கல் லிட்ரேச்சருங்கிறா. வெள்ளைக்காரெல்லாம் நிறைய இந்த கிறிஸ்டியன் மிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கூட நிறைய இதை பற்றி எழுதி வச்சுருக்கா. அவள் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாள், டார்க் நைட் ஆஃப் த சோல்பா. அதாவது அந்த பகவத் சாட்சா்காரத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடி, அந்த அனுபூதி வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இருள், உள்ளே இருக்கிற வாசனைகள்லாம் வெளியில் வந்து பலவித கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிற நிலைகள்லாம் உண்டு, ஒரு இருள். அதெல்லாம் சாதாரணமாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவாளுக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்லாம் பகவான் எங்கேயாவது பண்ணித்தா பட்டுதான்னாக்கா ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. ராமகிருஷ்ணரோட வாழ்க்கையில் கூட எலாபரேட்டாக சாதனை இருக்குது. பகவான் லைஃப்பில் ராக்கெட்டை கொளுத்தி விட்ட மாதிரி சட்டுன்னு ஆயிடுத்து, முடிஞ்சுடுத்து, ஒரு க்ஷணத்தில் முடிஞ்சுடுத்து. எப்போ சாதனை பண்ணார், எப்போ அடைஞ்சார்னு தெரியல. அப்படி ஒரு சரித்திரம் வேற எந்த மகாபுருஷரோட கதையில இல்லை. சரி, அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் பகவான் ஒரு எக்ஸப்ஷனாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னா, யாருமே எக்ஸப்ஷனாக இருக்க முடியாது. எக்ஸப்ஷனாக இருந்தால் சாதகாலுக்கு பிரயோஜனப்படாது, வழிகாட்ட முடியாது. அப்போ பகவானுக்கு எங்கே நடந்தது? போன ஜென்மாவில் நடந்ததா, இல்லை ஏதோ யுகத்தில் நடந்ததா, இல்லை நமக்காக அவர் உள்ளே வாங்கிட்டு பேசினாரா தெரியாது. அக்ஷரமண மாலையில் என்னென்ன கஷ்டங்கள் ஜீவன் அனுபவிக்கணுமோ எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கார். என்னென்ன சாதனையில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் வருமோ சொல்லியிருக்கார். எல்லாம் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் பகவானுக்கு இருந்திருக்குன்னு சொல்லணும், ஒரு ஷார்ட் பீரியட். அந்த விரகம்ங்கிறது கூட அந்த பெரிய புராணம் படிச்சு விட்டு உள்ள விரக தாபத்தோடு இருந்திருக்கார். அவள் பெரியம்மா கேட்டுட்டே இருப்பாளா, என்னடா அப்படி இருக்கேன், என்னடா அப்படி இருக்கேன், தலைவலிக்கிறது. அவள் ஏதோ காஃபி பண்ணி கொடுத்துருப்பா போல் இருக்கு, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. தலைவலிக்கிறது சொல்லிட்டு இருந்திருக்கேன். அப்போ பகவான் சொல்கிற, அவளுக்கு நான் எப்படி சொன்னால் புரியும், எனக்குள்ளே இருக்கிற வேதனை ஒன்றும் சொல்ல தெரியலை, எனக்கு ஒன்றும் தெரியலை. உள்ளே போட்டு அப்படி ஒரு பிரட்டின்னு இருந்திருக்கு. எல்லாம் இந்த உருட்டி பிரட்டி மரண அனுபவம் வரைக்கும் தான். மரணம்ங்கிறது என்ன? எது நமக்கு இருக்கிறதையெல்லாம் தொந்தரவு கொடுக்கறதோ அது இருக்கிறதையே ஒழிஞ்சு போயிட்டுத்தானா வாஸ்தவமான மரணம், நல்ல மங்களமான மரணம். இல்லாட்டா லாஸ்ட்டு மரணத்துலையாவது நிறைய பேர் ஏன் ஆசைப்படுறா, போனால் தேவையில்லை, கொண்டு போனால் தேவையில்லை, கொண்டு போனதுன்னா இங்கே இருக்கிறவாளுக்கு யாருக்கும் பிடிக்கவும் இல்லை, வாழறதுக்கு பிடிக்கலை இல்லையா? சில பேருக்கு மரணங்கிறது ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப் மாதிரி இருக்குது. நேற்றுக்கு கூட யாரோ ஒரு கதை சொல்லிகிட்டு இருந்தா, ஹிட்லரை ஒருத்தன் போய் இன்டர்வியூ பண்ண போனான். அந்த கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அதில் சொல்கிறேன். ஹிட்லரை இன்டர்வியூ பண்ண போனான். எங்கன்னாக்கா ஷிப்பில் இன்டர்வியூ பண்ண போன இடத்துல ஹிட்லர்கிட்ட கேட்டால், என்னவாக்கும் உன்னோட விக்டரிக்கு பின்னால் சீக்ரெட்
எங்கே போனாலும் நீ எல்லாரையும் அட்டாக் பண்ணுற, எல்லாத்தையும் பிடிச்சி அடக்கிற. அவன்கிட்ட ரொம்ப மரியாதை கடாலாம் பேச முடியாது. அவன் சொன்னான், அது என்னோடய சோல்ஜர்ஸ், அவள் தான் என்னோடய சீக்ரெட். சோல்ஜர்ஸ் என்ன சீக்ரெட்டு? அவள் என்ன சீக்ரெட்னா காட்டித்தரேன்னு சொல்லிட்டு நம்பர் 1 இங்கே வான்னு ஒரு சோல்ஜரை கூப்பிட்டான். தலையில் ஷூட் பண்ணிக்கோ, கடலில் குதினான். அவன் அப்போவே தலையில் ஷூட் பண்ணிட்டான், வெடிச்சுட்டே கடலை விழுந்துட்டே தலையில் ஷூட் பண்ணினான். ஷாக் ஆகிடுது. என்னப்பா அது உன்னோட சீக்ரெட் என்னன்னு கேட்டால் ஒருத்தனை கூப்பிடுறான், தலையில் ஷூட் பண்ணிக்கோங்கிறான், தலையில் ஷூட் பண்ணிக்கிறான், செத்து போய்ட்றான். பயந்து போயிட்டான் இந்த இன்டர்வியூவர். திருப்பி அடுத்த ஆள் நம்பர் 2 இங்கே வா. இவன் வெடிச்சது பார்த்தாலாவது அவளுக்கு பயம் இருக்கணுமே. அவனும் சட்டுன்னு வந்து நின்னான், தலையில் ஷூட் பண்ணிக்கோனா தலையில் ஷூட் பண்ணாமல் போயிட்டான். 3rd ரெட்டியாக இருக்கான் சொன்னால் கேட்குறதுக்கு. இதுதான் என்னோடய சீக்ரெட்டு நான் ஹிட்லர். இப்போ இவருக்கு ஒரே ஷாக் ஆகிடுது. என்னப்பா நம்ம போய் இன்டர்வியூவே பண்ணியிருக்க வேண்டாம், நம்ம கண்ணு முன்னால் இருக்கிறவெல்லாம் ஷூட் பண்ணி செத்து போகிறான். முள்ள போய் அது 3வது ஆசாமியை பிடிச்சான். அவன் இல்லாத டைமை பார்த்தேன். என்ன பைத்தியமாக உங்களுக்கு? அவன் ஷூட் பண்ணிக்கோங்கிறான். இவ்வளவு என்ன ஒரு குரு, ஒரு லீடர்கிட்ட பக்தினா இப்படியா பைத்தியக்காரத்தனமாக காட்டுறது அப்படின்னு கேட்டேன். பக்தி மேட்ச்சு கித்தி மேட்ச்சு போயா, இவங்ககிட்ட வாழறதை விட சாகலான்னு விட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு ஷூட் பண்ணிக்கிறோம். எனக்கு இருக்கிற சான்ஸை நீ வந்து களைஞ்சு விட்டு இவங்க சொல்றது அப்படின்னா. நிறைய பேருக்கு லைஃப் அப்படி தான். லைஃப்பில் ஒருவன் வாழ்ந்து கஷ்டப்பட்டு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வந்து எல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் எதுக்கு வாழறோம்னே தெரியாமல் டெத் கிவ்ஸ் எ டெம்பரரி ஆயின்மெண்ட், ஒரு ஹீலிங் பாம் இல்லையா? ஒரு பாய்ட்ரியை எழுதியிருக்கார், ஸ்லீப் இஸ் குட், டெத் இஸ் பெட்டர் அண்ட் இட் இஸ் பெஸ்ட் நெவர் டு பி பார்ன் அட் ஆல். அந்த இதெல்லாம் அப்போது அந்த மரணங்கிறது ஆறுதலை கொடுக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆனால் ஆறுதலை கொடுக்காதுன்னு ரிஷிகள் வாக்கு தான் நமக்கு பிரமாணம். மரணமும் ஆறுதலை கொடுக்காது. இட் வில் ஏன்னா நமக்கு இப்போ சிம்பிளாக தெரிஞ்சுவிடும். புனர்ஜென்மாக்கு நீங்கள் ஒன்றும் ஒரு சித்தாந்தமும் வேண்டாம். இந்த சரீரத்தை வச்சுன்னு இப்படி கண்ண மூடின்னு உட்காந்தா உள்ளே என்ன ஒரு ஃபேக்ட்ரி வேலை பண்ணுறது இல்லையா? எவ்வளவு எனர்ஜி, எவ்வளவு காமம், எவ்வளவு பொறாமை, எவ்வளவு அரகன்ஸ், நான் நீ அது இது. சொப்பனத்தில் இந்த சரீரம் இப்படி கிடக்கிற போது சொப்பனத்தில் அது பாட்டுக்கு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு இந்த சரீரமே தேவையில்லைன்னு அது காட்டுறது. அப்போ இந்த சரீரம் விழுந்ததுனால இந்த சரீரம் இருக்கிற போதே இது பிராரப்தம்னு என்ன சொல்கிறோம்னா அது ஜஸ்ட் காரு மாதிரியான அவுட்டர் ஆப்ஜெக்ட். சரியான பாடி இந்த லிங்க சரீரம் தான். அதனால் இந்த லிங்க சரீரம் லாங் லாஸ்டிங். அது இங்கே மட்டும் நிற்கலை, அது தொடர்ந்து பறந்து இருக்கு. அந்த லிங்க சரீரத்தை எப்படி நீக்க போகிறது? அந்த லிங்க சரீரம் தான் ஆத்மாவில் ஏற்படக்கூடிய கல்பனை. அது ரியல்ங்கிற பிரமை இருக்கிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி ஜென்ம மரணங்கள் தொடர்ந்துருக்கு. அதனால அந்த லிங்க சரீரத்தோட அஸ்தமனத்தை தான் நாம் சாட்சாத்காரம்னு கூப்பிடுறோம். அந்த லிங்க சரீரம் உள்ள அகம் 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 நான் நான் நான்னு துடிச்சுட்டே இருக்கு. அதை ஆராய்ஞ்சு பார்த்தார், அது அடங்கி படுத்து, அது மறைஞ்சு படுத்து. அந்த நான்கிறது உதிக்கிற இடத்துல ஒடுங்கி கொடுத்து அந்த இடத்துல தான் தானாக மற்றொரு பூர்ண வஸ்து சிவம் தானே தானா பிரகாசிச்சது, அதுவாகவே ஆயிட்டார். சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என ஆண்ட அத்தன் எனக்கு அருளியவார் யார் பெறுவார் அச்சோவே. இது பகவான் லைஃபுக்கு ஸ்லோகம். இது உள்ளே இருக்கிற அந்த மலத்தை நீக்கினதும் தான் சிவம் ஆயிட்டான். மாணிக்கவாசகர் சொன்ன மாதிரி அதுவும் சாதனையெல்லாம் பண்ணலை, சிவமாக்கி என்னை ஆண்டு அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு. அந்த ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணார். தன் பதம் எனக்கு தந்தனன்னு பகவான் பாடினார் இல்லையா? முன்னாலேயே பார்த்தோம் அந்த பாட்டு. தன்னோட நிலையை கொடுத்தார். அப்படியே அந்த நிலையில் சமாதி நிலையில் நிர்விகல்ப சமாதி நிலையிலேயே இருந்தது. வீட்டில் இருக்கிறவாளெல்லாம் அந்த நிலையை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கா, அந்த ஸ்டேட்டை. அந்த நிலையில் அவரால் சாமானிய விவகாரம் எதுவும் பண்ண முடியலை. தனி ஸ்வர்ணத்தினால ஆபரணம் பண்ண முடியாது. நிஷ்டை சுகக்கடலில் நீந்தும் ரமணன் பள்ளி குட்டையின் சேற்றினிலே கிளியே குளிக்க நினைப்பானோடி. நேற்றுக்கு பார்த்தோம் அந்த பாட்டு இல்லையா?
நிஷ்டை சுகக்கடலில் விழுந்த ரமணன் பள்ளி சேற்றுக்கொட்டையில் குளிக்கிறதுக்கு நினைப்பானான்னு கேட்குறான். ஸ்கூலில் இருக்கிற சேத்துக்கொட்டையாது. உள்ளது நான் அருணாச்சலமே என்னும் உண்மை கண்டெல்லாம் மறந்தானடி. ஏட்டு படிப்பினில் என்ன சுகம் என்றே ஏங்கான்ம நிஷ்டையில் ஆழ்ந்தானடி. வீட்டிலே இருப்பது வீணெனவே கண்டு விண்ணருணாச்சலம் வந்தானடி. 2 பாட்டு எழுதியிருக்கார் அவர் சாது. இதில் இதோட நிஷ்டை, அவருக்கு நிஷ்டைங்கிறது ஆத்மனிஷ்டை வந்துடுத்து. ஆத்மனிஷ்டையிலேயே இருந்துருக்கார். மதுரையில் எத்தனை பேருக்கு அந்த பாக்கியம் கிடச்சது தெரியல அதை பார்க்கறதுக்கு, அந்த நிலையில் பகவானை பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருந்தார், அங்கேருந்து கிளம்பிட்டார் இல்லையா. ஆனால் அந்த நிலையில், அந்த சமாதி நிலையில் பகவான் அங்கே இருந்திருக்கு. மிருத்யு ஸ்வாகாக்காரம் பண்ணி கொடுத்து அவரும் மிருத்யுவை முழுங்கிவிட்டார். மரணம் ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்தது அவருக்கு. மிருத்யுர் யஸ்ய உபசேச்சனம். அதோட மரணத்தை பற்றி நினைப்பே கிடையாது. ஏன்னா ஸ்ருதி உபனிஷத், கட்டோபனிஷத்தில் உபதேசம் நேத்தி சொன்னேனே, ந ஜாயத்தே மிரியதேவா கதாச்சித், அந்த நிலையை அடைஞ்சுட்டார். இந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்கு தான் புத்தர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனார். அவருக்கும் மரணம் தான் உபதேசம். அவரும் பார்த்தார், எது ஜன்ம ஜரா மரணம் ந பவேத், பிறக்கிறது இறக்கிறது மரணங்கிறது இல்லையானா நான் ராஜாவே இருக்கேங்கிறான். எதுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சன்னியாசி அப்படி போனேன்னு கேட்டால் புத்தர் சொல்கிறார், இது இல்லைன்னா நான் ராஜாவாக இருந்துடுவேன். எது ஜன்ம ஜரா மரணம் ந பவேது, எது இஷ்டவியோக பயம் ந பவேது. உள்ள பயம் இருக்குது, என்னோடய பத்தினி போயிடுவாளோ, குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ, எல்லா ஃபியரும் இருக்குது. லோகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நமக்கு. எதி ஜன்ம ஜரா மரணம் ந பவேத், எதி ச இஷ்டவியோக பயம் ந பவேத், எதி சர்வம் அனித்யமிதம் ந பவேத், இஹ ஜன்மனி கஸ்ய ரதிம் ந பவேத். அப்படி அந்த நிலையில் பகவான் இருந்தது. இப்படி இருக்க ஸ்கூலில் அவளுக்கு இது யூஷுவல் பாடமெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. இம்போசிஷன் கொடுத்தார். நேற்றுக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்தோம், திருப்பியும் படிக்கிறேன். தண்டித்தார் ஆசிரியர் தமையன் வெறுத்துரைத்தான், கண்டித்தால் நிற்குமோடி கிளியே கடற்கரை புரண்டிடவே. அந்த கடல் வந்து சுனாமி அடித்தாச்சு, எல்லாத்தையும் அடிச்சுன்னு போயாச்சு. இப்போது ஸ்கூலில் டீச்சரோட பனிஷ்மெண்ட்லாம் பிரயோஜனப்படுமா? ஸ்கூலில் டீச்சர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாருக்கும் இந்த கஷ்டங்கள்லாம் உண்டாயிருக்கு இல்லையா. சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு கணக்கு போட்டுன்னு வர சொன்னார். அவர் இன்னும் எழுதலை, கணக்கே வராது. அவர் ஸ்கூலுக்கு போனப்போ டீச்சர் கேட்டாராம், என்னடா கணக்கு போட்டோடாகட்டும். கணக்கு 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 திருன்னு அந்த பேரே கேட்காத மாதிரி முழிச்சுன்னு இருக்கார். ஏண்டா கணக்குங்கிறது நீ கேள்வியே பட்டது இல்லையான்னு கேட்டால் அப்போ ஒரு பாட்டு பாடினார், கணக்கு பிணக்கு மாமணக்கு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. பெரிய துரோகம் அது அப்படின்னு ஒரு பாட்டே பாடினார். வரவே இல்லை அவருக்கு. அது என்ன பண்ணுறது இது? அப்போது இது நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம். கல்வி படிப்பு. ஒரு குழந்தை கதை நான் யூஸ்வலி சொல்லுவேனே, ஒரு ஆடை இழுத்துன்னு போகிறா வெட்டுறதுக்கு. அப்போ இந்த ஆடு கத்திகிட்டே இருக்குது, ஒருத்தன் வெட்டுறதுக்கு கொண்டு போகிறான் ஆடை, அது கத்திகிட்டே இருக்குது. இப்போ இந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு ஷூ எல்லாம் போட்டு சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கா. இந்த குழந்தை கேட்குறது, அந்த ஆடு ஏன் அழறதுன்னு கேட்குறது. அதை வெட்டுறதுக்கு எடுத்துன்னு போகிறாப்பான்னு. அவ்வளவுதானே, நான் ஸ்கூலுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிற அளவுன்னு நினச்சேன். ஆனால் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த கொரோனாலாம் முடிஞ்செல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னு ஆசை வந்துடுது, அதுதான் கஷ்டம். அப்போது அதில் மனசுக்கு ஆசையே போகலை. இந்த பாட்டெல்லாம் ரொம்ப அழகான பாட்டுகள். எம்பெருமான ஆங்கிலத்தில் இலக்கண பாடம் தன்னை மும்முறை எழுதும்படி கிளியே ஊண்டதோர் தண்டனையே.
எல்லாம் பாட்டுக்கு எல்லாம் கதையெல்லாம் இருக்குது, கொடுத்துட்டார் அவர். ஆங்கிலத்தில் இலக்கணம் கிராமர், இலக்கணம் இலக்கியம் தமிழில் 2 இல்லையா. பெரியவா தெய்வத்தின் குரல் தான் சொல்ல. இந்த இலக்கண இலக்கியங்கிறது தமிழ் வார்த்தையை நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான். லக்ஷண சாஸ்திரம், லக்ஷிய சாஸ்திரம். இந்த லக்ஷணங்கிறது லக்ஷ்மணங்கிறதுக்கு இலக்குமன் சொல்கிறது இல்லையா, அது மாதிரி இலக்கணம்னா லக்ஷணம், இலக்கியம்னா லட்சியம். அதான் அப்போது அந்த அந்த கிராமர் சொல்லிக் கொடுக்க ஆங்கிலத்தில் பாடம் தன்னை 3 முறை எழுதின்னு வா இம்போசிஷன் கொடுத்தா ஸ்கூலில். நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறது ஒரு பையன், ரொம்ப அப்துல் காதர்னு பேர் அவனுக்கு. அவங்ககிட்ட 5 தடவை ஏதோ எழுதிட்டு வர சொன்னான் இங்கிலீஷ். அவன் அப்படி நின்றுட்டே இருக்கான், அடுத்த நாளைக்கு எழுதின்னு வரல. டீச்சர் ரொம்ப கோவிச்சுண்டார், ரொம்ப திட்டினப்போ ஒரு நாளைக்கு அழுதுண்டே அவன் சொன்னான், ஒரு தடவையே எழுத முடியாமல் தானே நான் எழுதிட்டு வரல. பின்னா நீங்கள் 5 தடவை எழுத சொன்னால் நான் எப்படி எழுதுன்னு கேட்டவன். ஒரு தடவையே என்னால் முடியலை, நீ 5 தடவை எழுத சொன்னால் நான் எப்படி எழுதுறது? அதனால் அந்த பாடத்தை பல தடவை எழுதின்னு வந்து 3 தடவை எழுதின்னு வான்னு கொடுத்தா 2 தடவை எழுதி விட்டாராம் பகவான். 2 தடவை எழுதி இருமுறையே அதனை எழுதி படித்த பின்னர் அருவருப்பானடி கிளியே அசட்டு படிப்பினிலே. அசட்டு படிப்பு, இந்த லௌகிக படிப்பை ரொம்ப ஈஸியாக அசட்டு படிப்பு. பகவான் இன்ஃபேக்ட் நிறைய படிப்புகளை அசட்டுன்னு கொடுத்து வாயால் திறந்து சொல்லலையே தவிர, சாஸ்திர விஷயங்களை கூட தேவையில்லாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் என்னத்துக்கு மனசு அதில் போடணும். நேற்றைக்கு கூட நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா, இந்த சிம்பிளாக இருக்கிற தத்துவத்தை சொல்கிறதுக்கு இவ்வளவு சாஸ்திரங்கள், இவ்வளவு மதங்கள், இவ்வளவு சம்பிரதாயங்கள், விஸ்தரித்து பேருகள், இதையெல்லாம் பைஹார்ட் பண்ணி படிக்கணும், இதையெல்லாம் நட்ரு பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ கஷ்டம். பேசாமல் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுட்டா போகாதோன்னு ஒருத்து. இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது காரியம். ஹோ மாயா, இதுதான் மாயங்கிறது. டைமை இழுத்துட்டே போக வேண்டியதுதான். அதனால் அசட்டு படிப்பினிலேன்னு ஒருத்து என்னத்தையோ படித்து எதில் இல்லாமோ மனசை விட்டு பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுண்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம ஸ்கூலில் படித்ததெல்லாம் நாமளும் இப்போ யோசித்து பார்த்தா ஒன்று கூட லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணலை. எத்தனை பை ஹார்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஜியாகிரஃபியில் 9 பிளானட்ஸுங்கிறதுக்கு நான் எத்தனை வாட்டி தவறி இருக்கேன் தெரியுமா? இப்போ சொல்கிறா 8 பிளானட் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். எனக்கு அந்த பழைய மார்க்கெல்லாம் யார் கொடுப்பா? ஒரு பிளானட் அவளே விட்டுட்டான். இப்படி எத்தனை இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா லைஃப்பில் கஷ்டப்பட்டது, எப்படி என்ன எழுதுறது, மார்க்கு, எக்ஸாம், இதெல்லாம் பார்த்து இதுக்காக நாம் வந்திருக்கோம். அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா இன்னமும் கஷ்டம். லௌகிகமாவது ஏதோ பண்ணின்னு இருக்கோம், எல்லாரும் போகிற வழியிலே நம்மளும் போனோமே போயின்னு இருக்கோம் இல்லையா? குழந்தைகள்லாம் அது எல்லோரும் வர வழியிலே போனோமே போயிட்டு. நமக்கு வாழ்க்கையில் அந்த நிம்மதிக்கு இருக்கிற வழியே போயிடுத்து. பகவானுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுது. அந்த உள்ள அனுபூதி வர வாசித்த புத்தகமும் வரையும் காகிதம் கோலும் வீசியறிந்தானடி கிளியே வேலை முடிந்ததடி. வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. நான் பகவான் பின்னால் தெலுங்கில் சொல்லும் பணிலேடு வாடும் அப்படின்னு. ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, நம்ம வேலை இல்லாதவா அப்படின்னு நிறைய தன்னை சொல்லிக்க. நான் தான் வேலை இல்லாமல் உட்காந்துட்டுருக்கேன், ஒரு வேலையும் இல்லை. ஜீவன் முக்தன்னா என்ன? வேலை முடிந்ததடி. ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. அத்தியாத்மமாவோ லௌகிகமாவோ எதுவும் அடையிறதுக்கோ பண்ணுறதுக்கோ யாருக்கு இல்லையோ, வேலை யாரோடது முடிந்துட்டோ, நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதிகச்சதி. அங்கே தான் நைஷ்கர்மிய சித்தின்னு பேர். ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, வேலை முடிந்ததடி. தேகம் நிமிர்ந்தமர்ந்து செந்தாமரை கண்மூடி
யோகம் புரிந்தானடி கிளியே ஓதாது உணர்ந்தானடி. ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காந்துட்டார், கண்ணை மூடிண்டார், இழுத்து மூடிண்டார். உள்ள அந்த கிமப்பி சததபோதம் கேவலானந்த ரூபம் ஹிருதய குஹர மத்தியே கேவலம் பிரம்மமாத்திரம் ஹி அகமஹமிதி சாட்சாத் ஆத்மரூபேண பாதி. அந்த ஆத்மானுபவ நிலையில் தன்னை மறந்து இருந்தார். இப்படி பார்க்க அவ அண்ணா நாகசுவாமி அவர் பார்த்துட்டே இருக்கார். அவருக்கு நிம்மதிப்படுத்து. இவர் ஆழ்ந்த நிம்மதியில் இருக்கிறது பார்த்ததும் அவரோட நிம்மதிப்படுத்து. அவர் இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கார். தினமும் பரிகாசம் பண்ணிட்டு இருப்பார். படிக்காமல் இருக்கானே, நான் நாளைக்கு வாழ்க்கையில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும், எல்லாருக்கும் பண்ணணும், இப்படி தான் சொல்லுவா இல்லையா லௌகிக்கத்தில். லோகத்தில் எல்லாருமே அதானே சொல்லுவா. ஒரு விசித்திரமான இது என்னன்னாக்கா, கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, ஸ்பிரிச்சுவலாக போனால் தான் கம்ப்ளைண்ட். கெட்டு போனாலும் யாரும் ஒன்றும் பேசுறதில்லை. நான் அது கவனிச்சுட்டே இருக்கேன். லோகத்தில் சுபாவம் பார்த்தா பையன் ஏதோ தியானம் பண்ணுறது பண்ணுறான்னா எல்லாருக்கும் கவலையாயிடுது. அவன் எதா கள்ளு குடிச்சு போனாலும் கண்டுக்காமல் இருக்கா அம்மா அப்பா. அவனோட ஒழுக்கம் தவறி போயிட்டானா கண்டுக்காமல் இருக்கான். வேலையில் போய் அதெல்லாம் நார்மல், நம்மளாம் இடப்பட்டுக்கப்பட அதில் ஒன்றும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணப்படாது. ஆனால் அத்தியாத்மமாக தெரிஞ்சு விட்டானா எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை வந்துட்டேன்னு இந்த ஹிரண்யகசிபு எலமெண்ட் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது. அது இருக்குது, தடை தோணும் உள்ள. அதனால் அவள் அண்ணா இப்படி திட்டிகிட்டே இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு இப்படி இந்த இந்த கிராமர் தான் பகவானுக்கு கலப்பித்து மதுரையிலேருந்து. அந்த கிராமர்லேருந்து தான் பகவான் அங்கேருந்து கிளம்பினார். அங்கே இருக்க அதை மூடி வச்சு 2 வாட்டி எழுதி போட்டுவிட்டு அப்படியே சமாதி நிலையில் உட்காந்து கொடுத்து, இப்படிப்பட்டவர்க்கே இங்கென்ன வேலை என்றான். அவள் அண்ணா கேட்டது, இப்படியெல்லாம் இருக்கிறவனுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டார். இவ்வளவுதான் கேட்ட கேள்வி. என்னதுனாக்கா, சாமியார் மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு இந்த வீட்டில் இருக்கிற சுக சௌகரியங்கள்லாம் எதுக்கு? அப்படி சொன்ன சொல்லே கிளியே அருளழைப்பானதடி. அது ஈஸ்வரனோட அழைப்பாயிடுத்து. இங்கே என்ன வேலை? பகவான் அதை பிடிச்சின்றது, வந்த வேலையை பாருங்கிறது பின்னால் சொல்கிறதோ இல்லையோ. இங்கே என்ன வேலை உனக்கு? இங்கே வேலை ஒன்றும் இல்லை, உனக்கு எங்கே வேலை இருக்கோ அங்கே போய்க்கோ, இங்கே முடிஞ்சு போச்சு. அவள் அண்ணா எத்தனையோ வாட்டி பேசினதெல்லாம் உள்ள படலை. நமக்கு பல இதுவும் அப்படி தான் நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம், அப்போல்லாம் ஒன்றும் படாது. ஒரு பெக்யூலியர் டைமில், அதுக்கு தான் நம்ம கிருபைங்கிறோம். அந்த கிரேஸ் என்னென்னா, அந்த கரண்ட் கரெக்டாக இருக்கிற அந்த மொமெண்ட்டில் அது உள்ளே போகும். இது மாதிரி தான் தீட்சைங்கிறது அப்படி தான், மந்திர தீட்சைங்கிறது அப்படி தான். எப்போவும் அந்த மந்திரம் கேட்டால் பலிக்காது. அதனால் எல்லாத்தோடும் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் கரெக்டாக வர மொமெண்ட்டில் அந்த மந்திரம் வந்துதானா மகாசக்தி நிபாதம்னோமே, அந்த சக்தி நிபாதம் வரும். அந்த சக்தி அப்போ தான் பதிக்கும் உள்ள. அதனால் இதை கேட்டதுமே, தனக்கொரு வேலை இல்லை, தமையன் சொல் பொய்யும் இல்லை, இனி தருணாச்சலமே கிளியே ஏகத்துணிந்தானடி. இனிமே எனக்கு ஒரு வேலை இல்லை இந்த லோகத்தில். லௌகிகமாக நம்ம ஒன்றும் அடையிறதுக்கு இல்லை, ஆகிறதுக்கு இல்லை, எங்கேயும் ஒன்றும் இங்கே ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. சந்நியாசங்கிறது ஆத்ம ஜானத்தோட ஃப்ரூட். சந்நியாசத்தை சாஸ்திரியமாக 2 விதமாக பிரிக்கிறான். ஒன்று விவிதிஷா சந்நியாசம், ஒன்று வித்வத் சந்நியாசம். 99.9% விவிதிஷா சந்நியாசம் தான். விவிதிஷா சந்நியாசம்னா சந்நியாசத்தை எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் வேதாந்தம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு மனனம் பண்ணி அப்புறம் ஞானத்தை அடையவோ அடையாமையோ இருக்கலாம். அந்த ஒரு ரிசால்வ் எடுத்துட்டாங்கிறது தான் முக்கியம். அந்த ஒரு விவசாயம் நிச்சயம் வந்துடுத்து, அப்படி தான் சொல்ல முடியும். அவன் ஞானின்னு சொல்லிக்க முடியாது. சந்நியாசம் எடுத்துட்டா அவ்வளோதான். அது விவிதிஷா சந்நியாசம். வித்வத் சந்நியாசங்கிறது ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது வித்வத் சந்நியாசம். சில பேர் ஆத்ம ஜானத்தை கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறதையோ
இல்லை சில பேர் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலையோ ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சுடுவா. வேதாந்த ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனத்தை பண்ணி ஞானத்தை அடைஞ்சுடுவா. ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் ஞானதார்டியத்துக்காக, அதாவது பிரதிபந்தங்கள் எல்லாம் நீங்கி அந்த ஞானத்தை பரிபூர்ணமாக அனுபவிக்கிறதுக்காக, எந்த பிரதிபந்தமும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த சந்நியாசத்தை ஒப்புக்கொள்ளுறது வித்வத் சந்நியாசம்னு பேர். இது சாஸ்திரம் கொடுத்த பேர். பகவானோடது வித்வத் சந்நியாசமா விவிதிஷா சந்நியாசமா அப்படின்னு கேட்டால், பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் நரநலன் சுரனியக்கன் நானலன் அந்தணன் மற்று அரசனும் வணிகன் சூத்ரன் அல்லனர் பிரம்மச்சாரி கிரகியும் வானப்பிரஸ்தன் கேடகல் சந்நியாசி நிறையினில் யாருமல்லேன் நிஜபோத வடிவனாமே. நான் நரநலன், நாகம் மனுஷ்யா ந ச தேவயக்ஷௌ ந பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்ராக ந பிரம்மச்சாரி ந கிருஹி ந வனஸ்தா பிக்ஷுர்னஜாகம் நிஜபோதரூபா. நான் சுத்த சைதன்யம் ஆத்மானு உணர்ந்தவன சன்னியாசின்னு சொல்ல முடியாது. பகவான் சொல்கிறார், அந்த ஞான நிலையில் நம்ம பிராரப்தப்படி கிரகஸ்தனாக இருக்கணுமானா இருக்கலாம், ராஜாவாக இருக்கணுமானா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம், எதுவும் ஒட்டாதுங்கிற அந்த நிலையில தான் பகவான் விட்டுட்டு கிளம்புறது. இங்கே வேலை முடிஞ்சதுன்னு கிளம்பித்தே தவிர சந்நியாசம்னு கூட சொல்ல முடியாது. அதிவர்ணாசிரமின்னு பகவானை சொல்கிறார். அத்தியாசிரமி அதிவர்ணாசிரமி. சில பேர் அத்தியாசிரமி வேறு அதிவர்ணாசிரமி வேறு நினச்சிக்கிறா. அப்படி இல்லை, ரெண்டு சாஸ்திரம் ஒரே அர்த்தமாக தான் சொல்லியிருக்கு. சர்வ ஆசிரம தர்மங்களை நவர்ணாக நவர்ணாசிரமாச்சார தர்மாக நமே தாரணா தியான யோகாதயோபி. நம்ம தியாரணை தியானம் நிதித்தியாசனம் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அகங்காரம் இருந்தால் தானே மன்னன நிதித்தியாசனம் பண்ண, அதுவும் போயிடுத்து. நமே தாரணா தியான யோகாதயோபி அகம் நவர்ணா நவர்ணாசிரமாச்சார தர்மாக நமே தாரணா தியான யோகாதயோபி. அப்புறம் எதுவும் இல்லை, சிதானந்த ரூப சிவோகம். எந்த சிவம் அவசேஷிக்கிறதோ அந்த ஆத்மாதான் நான்கிற இந்த அனுபவத்தில் இருந்த பகவான் அத்தியாசிரமியாக தான் இருக்கார். வெங்கட்ராமன் இப்போது அத்தியாசிரமியாக தான் இருக்கார். அவர் சன்னியாசம் எடுத்துன்னு போனான்னு சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் சந்நியாச ஆசிரமத்தோட தர்மங்களை எல்லாம் பண்ணினார். யதி தர்ம ததிம் பரிபாலயதா அப்படின்னு காவியகண்டர் பின்னால் பாடுறார். யதி தர்ம ததிம் பரிபாலயதா. ஆனால் யார்கிட்ட போய் சன்னியாசம் வாங்கிப்பார்? பகவானுக்கு சன்னியாசம் கொடுக்கறதுக்கு யாருக்கு தைரியம் வரும் இல்லையா? சாதாரணமாகவே சில பேர் கிரகஸ்தாசிரமத்திலேயோ பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலேயோவே தத்துவவித்துக்கள் ஆயிடுவா, நல்ல பிரம்மனிஷ்டர்களாக இருப்பா. அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு நல்ல எத்தனையோ காலமாக சன்னியாசாசிரமத்தில் இருந்த சன்னியாசிகள்கிட்ட போய் சன்னியாசம் கேட்டால் அவளே பயப்படுவா கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னாக்கா அவள் நம்மளை விட மேலே, அவள் ஏதோ கிரகஸ்தனோ பிரம்மச்சாரியாவோ இருந்திருக்கா. ஆனால் அவளுக்கு வேதாந்த தத்துவஜானம் வந்துடுத்து, சுவானுபூதி வந்துடுத்து. சம்பிரதாயத்துக்கு கூட சன்னியாசம் கொடுக்கறதுக்கு தைரியப்படாமல் என்ன பண்ணுவான்னா சூர்யாபிமுகமான கொடுத்துடுவான். சூரியனையே குருவாக வச்சுட்டு பேருக்கு கொடுத்துடுவான். அப்படி தான் பண்ணுறது இல்லையா? அப்போ பகவானுக்கு அதுவும் இல்லை. பகவான் யாருக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டமெல்லாம் கொடுக்கல. பாக்கியமாக போய் யார்கிட்டையாவது சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறது ஒன்றும் இல்லை. உள்ளே தெரிஞ்சது சுவானுபவம் வந்துடுத்து. பழம் பழுத்து தானே அடுத்தபடி என்ன பண்ணும், மரத்துலேருந்து பொத்துன்னு கீழ் வந்துடும். நிகம கல்பதரோர் கலிதம் பலம். பாகவதத்துக்கு என்ன சொல்லுவோம்? வேதமாகிற விருட்சத்தில் பழுத்து விழுந்த பழம். பகவான் வேதமாகிற விருட்சத்தில் பழுத்து விழுந்த பழம். அந்த நிலையில் சுவானுபவ நிலையில் இருந்து இனிமேல் இங்கே இருக்கிற வேலை ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு இங்கே ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. இந்த சரீரத்தை வச்சுன்னு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இனிமே உலகத்தில். அது அப்படி இருந்து சூரியனை போல் பிரகாசிச்சுன்னு இருக்கிறதுக்கு தானே தவிர விவகாரத்துக்கு உபயோகப்படாது. எந்த கர்மா பண்ணுறதுக்கும் இல்லை, ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. என்ன பண்ணணும், எதுவும் லோகத்தில் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. தனி தங்கமாக மாறிட்டார். தனி தங்கத்தால் ஆபரணம் பண்ண முடியாது சொன்ன மாதிரி தனி தங்கம் ஆயிடுத்தது, தனி ஸ்வர்ணம் ஆயிடுத்து. அந்த பூர்ண நிலையில், அனுபூதி நிலையில், நிர்விகல்பமான நிலையில் இருக்கிறதையாக்கும் இன்னுமே அங்கேயே அப்படியே இருந்திருப்பார் அவர். ஆனால் அருணாச்சலேஸ்வரரோட அருகினில் ஈர்க்க அப்படின்னு பகவான் அருணாச்சல அஷ்டகத்தில் சொல்கிறார். அங்கேயே இருந்திருக்கலாம், ஆனால் இருக்க விடாமல் கட்டி
கட்டி பிடிச்சு இழுக்க, தன் பக்கத்துக்கு இழுக்க ஒரு ஃபோர்ஸ் அண்ணாமலை இழுத்துது. அந்த பவர் அருணாச்சலத்துக்கு உண்டுன்னு பகவான் சொல்கிறது. அந்த பவர் அருணாச்சலத்துக்கு உண்டு. பார்த்தனன் புதுமை உயிர் வலி காந்த பர்வதம் ஒரு தரம் இதனை. உயிரை வலிச்சுன்னு இழுத்துன்னு தன்கட்டுக்கு இழுத்துன்னு வர ஒரு காந்த பர்வதத்தை பார்த்தேன் அப்படிங்கிறார். யார் இழுக்கிறது? எல்லாரும் இன்னும் அண்ணாமலையில் அட்ராக்டட் ஆகிறதில்லை. ஞான தபோதனரை வாவென்று அழைக்கும் மலை அப்படின்னு கோய நம சிவாயர் பாடினார். ஞான தபோதனரை வா என்று அழைக்கும் மலை. ஞான தபஸு தனமாக வச்சுருக்கிறவா, ஞான விசாரம் ஆத்ம விசாரம் பண்ணணுங்கிற நிலையில் இருக்கிறவாளை தன் பக்கத்துக்கு இழுக்கக்கூடியது அண்ணாமலை. அப்படி இருக்கிற அருணாச்சலம் முதல்லையே அந்த நாமத்தை ஹிருதயத்துக்குள்ளே கொடுத்துடுத்து அண்ணாமலையை நினைச்ச மாத்திரத்தில் என்ன ஆச்சு? வேதாந்த ஞானமும் ஹிருதயத்தில் வந்துடுத்து. பகவான் பின்னால் சொல்கிறது, வருத்தமுறாது வராத வேதாந்த அர்த்த விஜானம் ஆர்க்கும் உண்டாமேன். இந்த அண்ணாமலையை நினைக்க கஷ்டப்பட்டு மனன நிதித்தியாசனம் பண்ணி தெளிவாக வேண்டிய வேதாந்த விஜானம் எளிஷா ஹிருதயத்துக்குள்ளே வந்துடும். அப்படி ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த ஆத்ம ஜானமும் வந்துடுத்து. அண்ணா இன்னும் இங்கே என்ன வேலைன்னு கேட்டதும் சரிதான், எனக்கு இன்னும் இங்கே ஒரு வேலையும் கிடையாது. சட்டுன்னு கிளம்பினார். எங்கே போகணும்னு தெரியல. எங்கே போகிறது? போக்கடம் எது? அருணாச்சலம். முன்னாலேயே அப்ளிகேஷன் போட்டு வச்சாச்சு அண்ணாமலையார், இங்கேக்கு தான் அருணாச்சலம். நான் மதுரை என்ன குறைஞ்சி போன இடம் இல்லையே, ஈஸ்வரன் நடந்த இடம், சிவன் திருவிளையாடல் பூரா நடந்த இடம், திருவிளையாடல் புராணமெல்லாம் நடந்த இடம், எல்லாம் நடந்த இடம். அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே. ஆனால் அண்ணாமலையார் முதல்லையே இவனை எனக்கு வேணும்னு புக் பண்ணி வச்சுன்னு கொடுத்து அந்த பக்கத்துக்கு சீல் போட்டு வச்சு கொடுத்து. அதனால் அருணாச்சலம் அப்படின்னு உள்ள பிரகாசிச்சது. அந்த பிரகாசித்ததுமே கிளம்பினான். சட்டுன்னு கிளம்பினா டோட்டலி பகவான் ஒரு கான்ஷியஸாக எதுவும் பண்ணலை. அந்த நிலையில், அந்த சமாதி நிலையில் பகவான் நடந்தது எதுவும் பகவானுக்கு தெரியாது. திருவண்ணாமலையில் பகவான் ஒரு இடத்துல உட்காந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. அப்புறமா தான் சொல்கிறது அது. அது மாதிரி எழுந்திருந்தது. எழுந்திருந்து கிளம்புற போது அவள் அண்ணா கேட்குறாள், எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்குற. பகவான் சொன்னது என்னன்னாக்கா, ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லித்தான். ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லித்தான். இதுக்கு ரெண்டு வித வியாக்கியானம் பண்ணுறா. பொதுவாக இப்போ ஆஸ்பான்லாம் எழுதியிருக்கிற போது பகவானுக்கு அப்படி சொல்ல வேண்டி வந்தது, இல்லாட்டா நடந்திருக்காது சொல்ல வேண்டி வந்ததுன்னு. என்னோட ஒரு பாவம் என்னென்னா ரெண்டு. ஒன்று, ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருந்திருக்கலாம். கிளம்புற போது ரெண்டும் உள்ளே வந்திருக்கலாம். பகவானுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருந்திருக்கலாம். எனக்கு அதுதான் தோன்றுறது. ஏன்னாக்கா இல்லாமல் பகவான் ஒரு டெக்னிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாது, அது டெக்னிக்கெல்லாம் மெத்தடெல்லாம் யூஸ் பண்ணலை. ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருந்திருக்கலாம் பகவானுக்கு. அதுவும் பிரெயினில் ஒரு பக்கம் வந்திருக்கு. ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஒரு சக்தி பிடிச்சிருக்கு. பேய்த்தனம் விட விடா பேயாய் பிடித்தனை பேயனாக்கினை என்ன அருணாச்சல. ஒரு மகாசக்தி, அதுதான் பதில் சொல்கிறதே தவிர தான் இல்லை. கிளம்பினப்ப அண்ணா சொன்னார், அங்கே 5 ரூபா வச்சுருக்கேன், என்னோடய காலேஜ் ஃபீஸை கட்டிவிடு அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த 5 ரூபாயை எடுத்துட்டார். கீழே வாங்கிக்க சொன்னால் வாங்கிட்டார். வாங்கின்றவர் அண்ணன் கல்லூரிக்க போது 5 ரூபாய் அளிக்க அண்ணாமலை செல்லவே கிளியே அருள் புரிந்தானடி. அவரோட வேலை, அந்த அண்ணாவோட வேலை இதோடு முடிஞ்சது அந்த கதையில். அதுக்கப்புறம் அவர் சீனில் பெருசாக வரல. அவள் அம்மா கூட்டின்னு ஒரு வாட்டி தரிசனம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் அவர் சரீரத்தை விட்டு விட்டார். அருணாச்சலத்துக்கு வரத்துக்கு பணம் கொடுத்தவர் அவர் தான். அந்த பணத்தை கொடுத்தார். அதில் 3 ரூபாய் எடுத்துட்டார்.
அப்புறம் 2 ரூபாயை அதில் கூட வச்சார். ஒரு எழுத்து எழுதி அங்கே வச்சார். இதுதான் பகவான் லாஸ்ட்டில் எழுதின லெட்டர். யாருக்கும் லெட்டர் எழுதலை. அப்புறம் லாஸ்ட்டில் எழுதின லெட்டர், பிரிவு கடிதம் பின்வருமாறு. பிரிஞ்சு போகிறபோது அந்த எழுதின கடிதம் நான் அப்படின்னு ஆரம்பம். இந்த லெட்டர் எழுதி வச்சதில் நான் என் தகப்பனாரை தேடிக்கொண்டு, அந்த பாஷை மதுரை பாஷை அது, எங்கள் அப்பாவை தேடின்னு போகிறேன், என் தகப்பனாரை தேடிக்கொண்டு அவருடைய உத்தரவின்படி, அவருடைய ஆக்ஞைப்படியே இவ்விடத்தை விட்டு கிளம்பி விட்டேன். இந்த இடத்தை விட்டு நான் கிளம்பியாச்சு. தொடங்கினது எப்படி? நான். செகண்ட் லைன், இது நல்ல காரியத்தில் தான் பிரவேசித்திருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்தபடி தன்னுடைய இந்த சரீர பாடி மைண்டை ஒரு வஸ்துவாக பார்த்தாச்சு. இது ஏதோ ஒரு மகாசக்தி கூட்டின்னு போயிட்டு இருக்கு, நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா ஐ வாஸ் கன்சர்ன்ட் அபவுட் தம் ஆல்சோ. அதனால் இது நல்ல காரியம்தான் பண்ணுறது. நீங்கள் ஒன்றும் அது ஒன்றும் பெரிய சீரியஸ் இஷ்யூவாக ஜகத்து மித்திய மாய அதனால் நான் பிரம்ம விசாரம் பண்ண போகிறோன்னு எழுதலை. ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா பகவான் லைஃப் அப்படி தான், எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஒரு சர்வசாதாரணமாக பண்ணிவிடும். அதனால் இது ஒரு நல்ல காரியத்தில் தான் பிரவேசித்திருக்கிறது. ஆகையால் இந்த காரியத்திற்கு ஒருவரும் வியசனப்பட வேண்டாம். இப்படி போயிட்டானே, எங்கே போனால் யாரும் கவலைப்படாதுங்க. என்னை பற்றி எந்த விதத்தில் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். இதை பார்ப்பதற்காக பணமும் செலவு செய்ய வேண்டாம். இந்த சிக்கன புத்தி அங்கேயும் காட்டிடுது. லைஃப் டைம் பூரா கஞ்சூஸ், எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப சிக்கனம் இல்லையா பகவான். அந்த இடத்துலையும் ரொம்ப சிக்கன புத்தியை காட்டி கொடுத்தேன். என்னக்கா தெரியும் பகவானுக்கு அவளுக்கெல்லாம் கஷ்டம் இருக்குது, பெரியப்பாத்தில் வந்திருக்கா, அம்மாட்ட பணம் கிடையாது, அண்ணாவுக்கு வேலை ஆகலை, எல்லோரும் கஷ்டப்படுவா, வெறுமனே என்ன தேடின்னு ஊராக அலைஞ்சு பாவம் பணத்தை செலவு பண்ணி கஷ்டப்படப்படாதுங்கிறதுக்காக என்னை தேடிண்டு தேவையில்லாமல் நீங்கள் எங்கே போயிட்டானோன்னு நினச்சின்னு கவலைப்படாதீங்கோ. எல்லாத்துக்கும் ஆசுவாசம் என்னென்னா அவரின் உத்தரவு படி, அந்த ஈஸ்வரனோட அருள், ஈஸ்வர சக்தி தான் பண்ணியிருக்கே தவிர நான் பண்ணலை, நானாக தேடின்னு போகல. அதனால் என்னை பற்றி நினச்சி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கோ. பணமும் செலவு பண்ணி வெறுமனே வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இப்படி சொல்லி உன் சம்பளத்தை இன்னும் செலுத்தவில்லை. அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்தாச்சு. 5 ரூபாய் இன்னும் கொடுக்கலை. ரூபாய் 2 இதோடு கூட இருக்கிறது. 2 ரூபாய் நான் இதோடு கூட வச்சுருக்கேன். 3 ரூபாய் எடுத்துன்னு இருக்கேன்னு அர்த்தம். அதை சொல்லலை, 2 ரூபாய் அதோட வச்சுருக்கேன். இப்படிக்கு சொல்லி ஒரு கோடு, ஒரு லைன். யார் எழுதின ஆள் போச்சு காலி. அவன் பேர் கேட்டாள், தன் பேர் கெட்டாள், தன் நாமம் கெட்டாள். அவன் நாமம் கேட்டாள், தன் நாமம் கெட்டாள். அந்த லெட்டரில் முடியறதுக்குள்ள வெங்கட்ராமன் எழுதுறதுக்கு ஆள் கிடையாது, எழுதுகிற ஆள் கிடையாது. என்ன பேர் எழுதுறது தெரியல, எதுவுமே எழுதலை. இந்த சம்பிரதாயமாக மடத்துலலாம் கூட ஞானிகளாக இருக்கணும் ஆச்சாரியர்கள்னு வச்சுன்னு இருக்கிறதுனால, இப்போ காஞ்சி மடத்துல எல்லாம் பார்த்தாலும் அவள் பேனா எடுத்து எழுதப்படாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது, எழுத மாட்டான். இப்போது எல்லாம் எப்படி இருக்கா எல்லா மடத்துலையும் எனக்கு தெரியாது. பெரியவா எடுத்து எழுதவே இல்லை. எழுதணுன்னா கூட வேறு யாராவது சொன்னால் அவள் தான் எழுதுவாளே தவிர பேனா எடுத்து எழுதவே மாட்டான். பகவான் எழுதி க்ளீனாக அதெல்லாம் பண்ணித்து, ஆனால் ஒரு லெட்டர் எழுதுறதோ சைன் பண்ணுறதோ பேர் எழுதவோ ஒன்றும் பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் அதோடு முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு லைன் தான், அந்த லைன் தான் பகவானோட சிக்னேச்சர். அதில் ஒன்றும் பண்ணலை, அதோடு முடிஞ்சு போச்சு. மதுரையை விட்டு நிரந்தரமாக கிளம்பி விட்டார். அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி விட்டார். அந்த லெட்டர் அங்கே வச்சார். ஒரு மேப்பெல்லாம் எடுத்து பார்த்து அருணாச்சலம் திருவண்ணாமலை எங்கே இருக்குது, ஆனால் அருணாச்சலம்னு கேள்வி தர எங்கே இருக்குது ஒன்றும் தெரியாது. அதை பார்த்து பக்கத்தில் இருக்கிற திண்டிவனம் ஸ்டேஷனை பார்த்து இதான் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு அந்த ட்ரெயின், அந்த பக்கம் போகிற ட்ரெயினோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு
சனிக்கிழமை அன்னைக்கு ஆகஸ்ட் 29 1896 ஒரு மத்தியானம் 12 மணி வாக்கில் வீட்டிலேருந்து கிளம்பினார். மகாபிரஸ்தானம். இந்த கிளம்பி இந்த அத்தியாத்ம சாதனையிலே வீடை விட்டு கிளம்புறதுங்கிறது இருக்கு பாருங்கோ, அது ஒரு அந்த குண்டலினி சக்தி எழும்புறதுங்கிறாலே அதோட லக்ஷணமாக்கும். அது அந்த சரீரத்தை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு கலப்போம். ஆக்சுவலாக நமக்கு லௌகிகமாக கூட பாடி இன்னென்ன இடத்துல இருக்கணும் நியதியெல்லாம் இருக்குது ஒரு டைமில். ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலி வரும்போது அந்த சக்தி என்ன பண்ணுறது, அந்த சரீரத்தை தூக்கி அடிக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு. நமக்கு அந்த நியதியை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த ஸ்பிரிச்சுவலி அந்த வைராக்கியம் வரும்போது கிளம்பி போகிறது ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு மாதிரி மூடு. அந்த யோக நிலை, அந்த யோக நிலையில் அந்த கிளம்பி போகிறது ஒரு அலௌகிகமான ஒரு பாவம். வீடை விட்டு கிளம்பி போகிறது, வைராக்கியம் எடுத்துன்னு போகிறது, பல இடத்துக்கு போகிறது. எனக்கு நல்லா தெரியும், நிறைய தடவை கிளம்பி போயிருக்கேன். பகவான் மாதிரி ஒரு தடவை கிளம்பி போய் முடிஞ்சதுன்னா பரவாயில்ல. அப்படி கிளம்பி போய் பகவான் அங்கிருந்து கிளம்புறார். திண்டிவனம் 12 மணிக்கு கரெக்டாக அந்த ட்ரெயின் புறப்பட வேண்டியது கொஞ்சம் லேட் ஆகி பகவானுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தது அந்த ட்ரெயின். அவர் ஸ்டேஷனில் போகிறத அங்கே போய் ஸ்டேஷனில் போய் ரயில் டிக்கெட் வாங்கினார். தந்தையை தேடினானும் தரவார் கிளம்பி விட்டேன், இந்த காரியத்திற்கே கிளியே எவரும் வருந்தேல் என்றே. நல்ல காரியத்திது நாடியதலே தேடி அல்லல் உராதீரென்றான் கிளியே, அடியில் பேர் இல்லை அடி. திண்டிவனமே தன்னை திருவண்ணாமலை சேர்க்கும் வண்டி நிலையமின்றே கிளியே மன்னன் நினைத்தானடி. இந்த இடத்துல மன்னன் கூப்பிடுறார் பகவான், சக்கரவர்த்தி. ஆவிரதத்திலேறி, ஆவி ரதமாம் அது ட்ரெயின் அவருக்கு. இப்போ என்னக்கா எல்லாம் விட்டுட்டோன்னா அவன் சக்கரவர்த்தி தான். அப்போ தான் அந்த சக்கரவர்த்தி. ஆவிரதத்திலேறி ஆலவாயை மறந்து, ஆலவாயங்கிறது மதுரைக்கு பேர். ஆலவாயங்கிறது ஹாலாஸ்யநாதம். ஆலவாயம், ஆலன விஷம் உண்டவர். ஆலவாயை மறந்து தேவன் பறந்து விட்டான் கிளியே ஜகமே துறந்தானடி. அந்த இடத்துல தான் துறவரம், பூர்ணமான சந்நியாசங்கிறது. எப்போ இந்த லௌகிக வாழ்க்கையை விட்டுட்டானோ அப்போ தேவன். ஏன்னா மனுஷ சாத்தியமான விஷயம் இல்லை அது. அதனால தான் விஸ்வநாத சுவாமி அமர்த்தியாய நமஹா சன்னியாசியை பற்றி சொல்கிறது. சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, தண்டகிரகண மாத்திரத்தினால அவன் நாராயணன் ஆயிட்டான், அவன் பூஜனீயன் ஆயிட்டான். அவன் காஷாய தண்டதாரியாக இருந்துட்டானா அவனை நாராயணனாக கருதிக்கணும், தேவனாக கருதிக்கணும். அதனால் தேவன் பறந்து விட்டான் கிளியே ஜகமே துறந்தானடி. விழுப்புறத்தே இறங்கி வேறு வண்டி கொள்ள என்றே வழி அறிவித்தாரடி கிளியே மௌலவி ஒருவரடி. எல்லாம் கதையை ரொம்ப ஈஸி பண்ணி கொடுத்துட்டார். அந்த ட்ரெயினில் டிக்கெட்டை வாங்கி ஏறி உட்காந்துட்டவர் அப்படியே சமாதி நிலையிலேயே உட்காந்துருந்துருக்கு பகவான் ட்ரெயினுக்குள்ளே. இவர் கிட்டக்க அதானது எல்லாம் ஒரு மகாசக்தி நோக்கியே கருதி மெய் தாக்கியேங்கிறால் பேக்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த மகாசக்தி. அதுதான் ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏற்றிட்டு ட்ரெயினில் உட்கார வச்சது. கூட இருந்தது ஒரு முஸ்லீம் மௌலவி. அவர் கொஞ்சம் பேர்கிட்ட நிறைய சன்னியாசிகள் மகான்களோட கதையெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கார். அவர் உபன்யாசம் பண்ணின்னு இருக்கார், ஏதோ பேசின்னு இருக்கார் அவர் பக்தி கதையெல்லாம். அதில் எதுலேயும் ஈடுபடாமல் தான் தன்னிலையிலேயே
அப்படியே ஆழ்ந்த சமாதி நிலையில் உட்காந்துருக்கு. அவர் கொஞ்சம் மோந்து பார்த்து விட்டார் போல் இருக்கு. அவர் பூரணம் மணக்கிறது இல்லையா, பூமணம் மாமணம் பூரண மணம் கொலை. அந்த பூரணம் மணக்கிற பொருள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கு. அந்த மௌலவி பார்த்து எங்கே போகிறப்பான்னு கேட்டார். இவா 2 பேரும் இப்படி கொஞ்சம் பேசிண்டா. 2 பேரும் பேசிக்க, சுவாமி எங்கே போகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டார். பார்த்தது சுவாமி எங்கே போகிறீர்கள்னு கேட்டார். திருவண்ணாமலை அப்படின்னார் பகவான். நானும் அங்கே தான் போகிறேன் அப்படின்னார் மௌலவி. என்ன திருவண்ணாமலைக்கா அப்படின்னு கேட்டார். திருவண்ணாமலைக்கு போகுமான்னு அந்த ட்ரெயின் திண்டிவனத்துக்கு இல்லை, அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஷன், திருவண்ணாமலை தாண்டி அடுத்த ஸ்டேஷன் அப்படின்னா திருக்கோயிலூர் அப்படின்னார் மௌலவி. அதுக்கு முன்னால் இருக்கிறது திருக்கோயிலூர் போகிறது. அப்போ இந்த ரயில் திருவண்ணாமலைக்கு போகிறதான்னு கேட்டார். நீங்கள் ஒரு வினோதமான பயணியாக இருக்கீங்களே. இப்போ நீங்கள் எங்கேக்கு டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்ட? திண்டிவனத்துக்கு டிக்கெட் எடுத்திருக்கேன்னார். திண்டிவனத்துக்கு போக வேண்டாமே, நாம் விழுப்புரம் சந்தியில் இறங்கி அங்கேருந்து திருவண்ணாமலை திருக்கோயிலூர் செல்லும் வண்டியில் மாறி செல்ல வேணும், அதுக்குள்ளே வேறு ட்ரெயினில் ஏறி போகணும் அப்படின்னு இந்த முஸ்லீம் மௌலவி உபதேசம் கொடுத்தார், வழிகாட்டி கொடுத்தார். சரின்னுட்டு அப்படியே கண்ணை மூடின்னு திருப்பி சமாதியில் ஆழ்ந்துவிட்டார். கண்ணை திறந்து அவளையெல்லாம் ஒன்றும் காணவே இல்லை. அப்புறம் காணவே இல்லை. அப்படியே தன்னுக்குள்ளும் ஆழ்ந்து இறங்கி விடுத்து ரொம்ப பசிச்சுது. வழியில் ஒரு பேரக்காய் வாங்கி வாயில் போட்டுட்டாராம். பசியெல்லாம் போயிடுத்து. அவ்வளோதான். திருவள்ளூர் ஒரு பேரக்காய் வாங்கி வாயில் போட்டதும் பசி போயிடுத்து ட்ரெயினில் போகிற வழியில். அப்புறம் இப்படி போக 3 மணி விழுப்புரத்தில் போய் இறங்கினார். எப்படி அடுத்த ட்ரெயின் பிடிச்சி எங்கே போகணும் எதுவும் தெரியலை. இப்படி நடந்து பார்த்தா யாரிடமும் கேட்பதற்கு ஸ்வபாவம் தடை போட்டது, யார்கிட்டையும் கேட்கல. அந்த போர்டு பாயிண்டர் இப்படி போட்டிருக்கு, மாம்பழப்பட்டு அப்படிங்கிற வழியை காட்டித்து. அதில் திருவண்ணாமலைங்கிற வழி தெரியலை. அதனால் மாம்பழப்பட்டு திருவண்ணாமலை செல்லும் மார்க்கத்தில் உள்ள ஓர் ஊர் என்று அப்போது அவருக்கு தெரியாது. காலையின் துரித நடை அவருக்கு பசியை கிளப்பி விட்டது. ஒரு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட சென்றார். ஹோட்டல் வாசலில் பகவான் உட்கார்ந்துட்டது. அந்த ஹோட்டல் முதலாளி பார்த்தார், கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தார், கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கார். அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருந்தது பசியோட. கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு, அவர் சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்தார். பையில் பார்த்தா பைசா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, அவர் வாங்கிக்கல. சாப்பிட சொல்லி விட்டுட்டார். அப்படியே சமாதியில் ஆழ்ந்து உட்காந்துட்டு இருந்தார். உங்ககிட்ட எத்தனை பணம் இருக்குது கேட்டார். 2.5 அணா மட்டுமே இருக்குன்னார். அதை வாங்கிக்கல. அது நீயே வைத்துக்கொள் சொல்லி சாப்பாடு கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து மாம்பழப்பட்டு வந்தார். திருவண்ணாமலைக்கு மீதி இருக்கிற தூரத்தை நடந்து போகணும் தீர்மானம் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் நடந்தார். 10 மைல் நடந்தார். அங்கே போக ஒரு சின்ன ஒரு மலை, ஒரு கோவில் அங்கே தெரிஞ்சது. அரையணிநல்லூர் வீரட்டேஸ்வர சுவாமி ஆலயம். அங்கே போக சாயங்காலம் ஆயிடுத்தங்க. பசிச்சுது. அங்கே உள்ளே போய் பார்த்தா ஒரு ஜோதி தரிசனம். அந்த இடத்துல அந்த கோவில்லேருந்து ஒரு ஜோதி வெளியில் அப்படி தெரிஞ்சது. கோவில் பூரா பரவி ஒரு பிரகாசம். இந்த பிரகாசம் கோவில்லேருந்து தான் வந்திருக்குன்னு நினச்சிட்டு பகவான் உள்ளே போச்சு. அங்கே உள்ளே போய் பார்த்தா ஒன்றும் காணோம். இதுதான் பகவான் பின்னால் அருள் ஒளி கடல் அப்படிங்கிறது. அருள் ஒளி கடல், அந்த ஒரு ஜோதி தரிசனம். நிறைய பேருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் அத்தியாத்ம சாதனையில் அந்த மாதிரி வெளிச்சம் பிரகாச தரிசனம் உண்டாகும். எல்லாம் அந்த 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 தரிசனங்கள் எல்லாம் வந்து அடங்கி போயிடும். இது மாதிரி பகவானுக்கு அங்கேருந்து அருணாச்சலம் ஜோதி தரிசனம். ஏன்னா ஞான சம்பந்தருக்கு அதே இடத்துலேருந்து தான் அருணாச்சலம் ஜோதி தரிசனமாக வந்திருக்கு. அண்ணாமலையார் அக்னி பிழம்பா அந்த இடத்துலேருந்து தான் ஞானத்தழலாக பார்த்துருக்கார்.
ஞானசம்பந்தர். அப்படி பார்த்து தான் அங்கேருந்து கிளம்பி திருவண்ணாமலைக்கு வந்தார். அதே இடத்துலேருந்து தான் பகவானுக்கு இந்த ஜோதி தரிசனம். அதனால தான் ஞானசம்பந்தருக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்லுவா, கனெக்ஷனை சொல்லுவா. ரெண்டு பேரும் பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளை. சுப்பிரமணிய அம்சம், சனத்குமார அம்சம் எல்லாம் சொல்லுவா. இதை காவியகண்டர் சொல்லியிருக்கார். பல பக்தாளுக்கும் அப்படி ஒரு பாவம். பகவானும் தன்னை பிள்ளைன்னே சொல்லிகிட்டு இருந்திருக்கு பல இடத்துலையும். இதெல்லாம் நாம் வழியில் பார்ப்போம். ரொம்ப பசிச்சது. அப்புறம் பசிக்குணவையாஜிக்க பார்ப்பனன் ஈயாததால் இசைக்குழல் தொழிலுடையோன் கிளியே எந்தை கழித்தானடி. அங்கே அந்த குறுக்கள் கிட்ட போய் ரொம்ப பசிக்கிறதுன்னு கொடுத்தா அவர் ஒன்றும் கொடுக்கல. சாப்பாடு கேட்டால் ஒன்றும் கொடுக்கல. அந்த நாகசர வித்வான் வாசலில் இருக்கான். அவன் சொன்னால், எனக்கு இருக்கிற அந்த மட சாப்பாடு இருக்கே, அதை அந்த சாமிக்கு கொடுத்துடுங்க வந்தான். அதை வாங்கிண்டு கையில் உணவிருக்க கண்கள் சமாதி புக ஐயன் விழுந்து விட்டான் கிளியே அருள் வசமானடி. அந்த மகாசக்தி இப்படி வந்து பிடிச்சுன்னு இருக்கு. கையில் அந்த சாப்பாடை வச்சுட்டு இப்படி சாப்பிட்டுட்டே கொஞ்சம் 2 வாய் சாப்பிட்டுது. நடந்துட்டே சாப்பிட்டுட்டே போயிட்டு இருக்கேன்னா பாஹ்ய பிரஜையே இல்லை. பாகவதத்தில் சொல்கிற ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை பகவான் எப்பவும் கொடுக்கும். கள்ளு குடித்தவனுக்கு உடுத்தின்னு இருக்கிற வஸ்திரம் இருக்கா விழுந்து போச்சா தெரியாது. தெய்வாத் அபேதமுத தெய்வவசாத் உபேதம் வாசோ யதா பரிகிருதம் மதிராமதாந்தா. அந்த மதிராமதாந்தனாக இருக்கிறவனுக்கு உடுத்தின்னு இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு இருக்கா விழுந்து போச்சா தெரியாது. அது மாதிரி ஜீவன் முக்தனுக்கு சரீரம் நிற்கிறதா போனது. ஆனால் அதோட நேச்சுரலாக இருக்கிற பசியெல்லாம் தெரியுறது இல்லையா? அந்த பசி அது ஜீவனத்துக்கு வேணுமோ இல்லையோ, ஜீவிக்கணுமோ இல்லையோ. அப்படியே போய் அந்த கையில் சோறு வாங்கி சாதத்தை வாங்கி இப்படி வச்சுட்டு 2 வாய் உள்ளே போட்டுண்டான். அப்படியே கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாள் அன்னைக்கு இப்படி வெயில் அப்படி நடந்தது. பொத்துன்னு ஒரு இடத்துல போய் விழுந்துட்டான். மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டான். ஜனங்கள்லாம் வந்து பார்த்தா எல்லாரும் சுற்றி கண்ணை திறந்து பார்க்க எல்லாரும் நிற்கிறாங்க. அங்கேயே மண்ணில் கிடக்கிறதுலேருந்து 2 பிடி எடுத்து வாயில் போட்டுதான். அங்கே விழுந்ததுலேருந்தே எடுத்து 2 பிடி எடுத்து வாயில் போட்டுண்டது. அப்புறம் அப்படி நடந்து போய் முத்துகிருஷ்ண பாகவதர்னு ஒரு வைஷ்ணவர்னு நினைக்கிறேன். அவர் பரம பக்தர். அவள் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றுது. தீர்த்தம் கேட்டால் அவள் உள்ளே கூப்பிட்டு, நல்ல ஜெயந்தி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானே வந்திருக்காருன்னு நினச்சினாலாம் அந்த மாமி. அந்த அம்மா வந்து அவ்வளோ பிரியமாக உள்ள கூப்பிட்டு, இல்லத்தின் அன்னை அவள் இவனை கோபாலன் என்றே சொல்லாதறிந்தாளடி கிளியே சுவை உணவளித்தாளடி. உள்ள கூப்பிட்டு நல்லா சாப்பாடு போட்டு என்னெல்லாமோ விசாரிச்சா, கேட்டு பார்த்தா ஒன்றுக்குமே பதில் சொல்லலை. ஏதோ அந்த நிலையை கொஞ்சம் ஊகிச்சுன்னுட்டா போல் இருக்கு. ஏதோ நிலையில் இருக்கான்னு ஊகிச்சுன்னுட்டா போல் இருக்கு. அப்படியே அந்த சமாதி நிலையில் இருந்திருக்கு. பகவானுக்கு அங்கேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போகிற ட்ரெயினுக்கு இருக்கிற பைசா வேணும், கையில் காசு இல்லை. அப்போ அவகிட்ட காதில் இருக்கிற கடுக்கனை எடுத்து கொடுத்து அடகு வச்சிருக்கு. அப்போ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறது. அவள்கிட்ட சும்மா போய் பணம் கேட்க வேண்டாம். அவளும் பாவம் எல்லாம் ஒரு அந்த காலத்தில் எல்லாம் ரொம்ப லோவர் மிடில் கிளாஸ் தானே தவிர யாருக்கிட்டையும் பெருசாக பணம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் தன் காதில் இருக்கிற கடுக்கனை அவர்கிட்ட அடகு வச்சுட்டு நான் அப்புறமா எடுத்துக்கிறேன்னு ஒன்றும் சொல்லலை. அதை கொடுத்துட்டு அவர் எழுதி கொடுத்துட்டார். ஒரு ப்ரோ நோட்டு மாதிரி எழுதி கொடுத்துட்டார். அப்புறமா வந்து நீ வாங்கிக்கோ சொல்லிட்டு அதை எழுதி கொடுத்துட்டார். அதை வாங்கி வச்சுட்டது. அந்த போகிறதுக்கு இருக்கிற ரூபாயை வாங்கிட்டு 4 ரூபாய் வாங்கிட்டது. அந்த அம்மாவோ அதோடு விடலை. நிறைய அப்பம், பொரி, வெள்ளச்சீடை இதெல்லாம் நல்லா கட்டி, ஜெயந்தி பலகாரத்தையெல்லாம் கட்டி போகிற இடத்துல பசிக்குன்னு சொல்லி அடுத்த நேரத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வீட்டிலேருந்து இருக்கிற குழந்தைகள் போனால் வழியில் எப்படி கட்டி கொடுப்பாளோ அது மாதிரி எல்லாம் கட்டி கொடுத்தா. அதை வாங்கிட்டு இந்த இடத்துல சாதுவோம் சுவாமிகள் சொல்கிறார்,
கண்ணன் நிவேதனத்தை கட்டி அன்னை அளித்தாள். அந்த அம்மா கொடுத்தா என்ன பாவத்தோடு கொடுத்தானா, விண்ணவன் வேங்கடனாய் கிளியே வீடு தேடி வந்தானடி. இந்த ஜெயந்தி அன்னைக்கு அந்த அம்மா பெரிய பக்தியாக இருந்திருக்கா, கிருஷ்ண பக்தியாக இருந்திருக்கா. கிருஷ்ணனுக்கு பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பாவம், பகவான் அங்கேருந்து கிளம்புற போது எல்லாம் கொடுக்கறத ஏதோ குழந்தை வந்ததுன்னு. ஏன்னா பார்க்குறதுக்கும் பின்னால் பார்த்தவா எல்லாமே சொல்லியிருக்கு. இன்னுமா தான் மேலெல்லாம் அழுக்கு படிஞ்சு யாருக்கும் தெரியாமல் ஆக போகிறதே தவிர, திருவண்ணாமலையிலேயே இருக்கிற சாமியார்மாருக்கு நடுவில் எல்லாரும் எத்தனையோ பேர் அப்படி உட்காந்துருப்பா. பகவான் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கலையா? டி.கே. சுந்தரேஸ்வரர் பின்னால் சொல்கிறார், அப்படி பொன்னார் மேனியன்னு பரமேஸ்வரனை சொல்லுவாளே, அந்த மாதிரி தான் இருப்பார் பார்க்குறதுக்கு. அப்படி தகதகான்னு இந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்தா பகவானோட கலர்லாம் கூட நமக்கு அவ்வளோ தெரியாது. எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவோ இல்லையோ. அதனால தான் இந்த மூர்த்தியை பண்ணுறதுக்கு கூட முதல்ல அந்த பண்ணினவர் அது ஒரு மாதிரி கருப்பு கலராகவே பண்ணி வச்சுருந்தார், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பார்த்துட்டு. அப்புறம் நான் போய் உட்காந்து அவள் ஃபேமிலியில் சில பேரை காட்டி கொடுத்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து தான் பண்ண வச்சது. அப்போது அந்த சுவர்ணமேனி தப்தஹேமனிகாயாபம், கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு கருப்பு கலர் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த அம்மா கிருஷ்ணன் நினச்சிருந்தாலும் பகவானோட வர்ணம் கௌரவர்ணம், காய்ச்சின பொண்ணு போல, அதுக்கு தங்கம் போல ஸ்வர்ணம் போல இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். அப்படி அது அந்த அம்மாவுக்கு பாவத்தில் என்னென்னா விண்ணவன் வந்தான், அப்படி ஏதோ தேவன். ஒன்றும் என்ன, டி.கே. சுந்தரேஸ்வரையர் 9 வயசுலேருந்தே பகவானை மலையில் பார்த்து எல்லாம் போய் விளையாடி உட்காந்துட்டு இருந்தவா. அவளாம் சொன்னால் நாங்களாம் குழந்தைகள், ஒரு மனுஷன்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லைங்கிறா. அந்த சின்ன வயசில் அங்கே பார்த்துட்டு ஒரு மனுஷன் இருக்கான்னெல்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் நினைக்கவே இல்லை. ஏதோ அருணாச்சலத்தில் அருணகிரி யோகி மனுஷ ரூபத்தில் இருப்பான்னு சொல்லி கேட்டுருக்கு, அப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. அப்படியே சில மாதிரி மணிக்கணக்கு அப்படி இருக்கும் அங்கே. இவெல்லாம் போய் முன்னால் போய் விளையாடிட்டு வருவா. அப்போ அதனால் அந்த அம்மா பார்த்தவன் விண்ணவன் வெங்கடவனாய் கிளியே வீடு தேடி வந்தான் அடி. விண்ணவன் வீடு தேடி வந்தான், ஆகாசத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு தேவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனார் அப்படின்னு தான் நினச்சிண்டா. இரவு விடிந்து செவ்வாய் இன்பக்கிழமையினிலே அருணாச்சலப்பதியை கிளியே ஐயன் அடைந்தானடி. அங்கேருந்து ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. ட்ரெயினில் ஏறி வந்து அண்ணாமலைக்குள்ளே அந்த ட்ரெயின் நுழைய தூரக்கேந்து பார்த்தாலே அருணாச்சலம் அப்படி தெரியும். அதனால் பகவான் எப்போவுமே யாராவது பிக்சர் வரைக்கணும்னா அந்த இதை வரைச்சி காட்டி கொடுக்கும். கோபுரம் மலை எல்லாமே அது பகவானே வரைச்சது இருக்குது, நிறைய பேருக்கு வரைச்சி கொடுத்தது. ஏன்னா அந்த டி.என். கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் ஃபோட்டோகிராஃபர், டாக்டர் டி.என்.கே., அவர் ஃபோட்டோ எடுக்கிற போது பகவான் சொல்லித்தான், அந்த இடத்துல போய் ஃபோட்டோ எடு. எனக்கு தான் முதல்ல பார்த்தது, எல்லாருக்குமே அவா குருவை முதல் தடவை பார்த்தது மறக்கவே முடியாது இல்லையா. குரு இஷ்ட தேவதை எல்லாமே முதல் தடவை பார்க்குற அந்த பாவம் இருக்கே, ஆழமாக ஹிருதயத்துக்குள்ளே பதிஞ்சுடும். அது ஒரு காலத்திலையும் அவளை விட்டு போகாது. அதுபோல் பகவானுக்கு அந்த முதல் தடவை அண்ணாமலையை பார்த்தது அதுதான் அருகுரு மமயம் இது அச்சலமாக கண்டேன் அப்படிங்கிறது. தூரக்கேந்து பார்க்குறத மலை அச்சலமாக கண்டேன்னா அங்கே வர அருணாச்சலம்ங்கிறது பகவானோட கான்செப்ட் என்னன்னே தெரியலை. அது ஏதோ பெரிய பொருள். அறிவரு கிரியன அமர்தரும் அம்மா அதிசயம் இதன் செயல் அறிவறிதார்க்கும். இந்த மலை என்ன வேலை பண்ணுறதுங்கிறது யாருக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதோட பவர், அதோட மைட். அறிவருகிரியன ஒரு ஜடமான மலை மாதிரி இருக்கு அம்மா, அதிசயம் இதன் செயல் அறிவறிதார்க்கும். அறிவரு சிறு வயதது முதல் அருணாச்சலம் மிக பெரிதன அறிவினிலங்க. அருணாச்சலம் ஏதோ பிருகத் வஸ்தூன்னு ஹிருதயத்துக்குள்ளே ஸ்புரிச்சுட்டு இருந்தது. அறிவினையும் அருளொரு தருகினில் இருக்க அருகுரும் அங்கேயே அருணாச்சலம் தத்துவமசின்னு நிச்சயம் பண்ணி உட்காந்துருக்கலாம். ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பேஸ் எல்லாம் கிளப்பித்து சின்ன அவித்தியங்கிறது பகவான். அது இல்லாட்டா அங்கே உட்காந்துருக்கோம். நாம் இன்றி நாளேது நாடேது நாம் உடம்பேல் நாள் நாட்டுள் நாம் படுவோம். நான் உடம்பானா தானே ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறது, ஒரு வஸ்துவை பார்க்கறதுக்கு போகிறது, எல்லாம் அவித்தியம் வருது. அந்த உடம்பு அப்போ அந்த சின்ன ஒரு அவித்தியை வச்சார் அண்ணாமலையார்.
மிச்சம் வச்சு தன்கிட்டக்க அருகுரு அமயம் இது அச்சலமாக கண்டேன். தூரக்கேந்து பார்க்குறத சலனம் இல்லாமல் நிஸ்பந்தமாக நிശ്ചலமாக நிശ്ചலம் நிಶ್ചரத் அப்படின்னு சலிக்காமல் அச்சலமாக இருக்கிற வஸ்துவாக பார்த்தேன் அப்படிங்கிறார். அடுத்த க்ஷணம் அண்ணாமலையை பார்த்தார். அங்கிருந்து ட்ரெயினில் வந்து இறங்கிறதையே மலையை பார்த்துட்டே இறங்கியிருக்கு, வேறு எதையும் தெரியலை. அந்த பார்த்த பார்வையிலேயே உபதேசம் ஆயிடுது. கண்டவன் எவனென கருத்தினுள் நாட கண்டவன் இன்றிட நின்றது கண்டேன். அது வரைக்கும் ஆத்ம ஜானம் சமாதி அனுபவமாகவே இருந்துட்டு இருந்தது. இங்கே அண்ணாமலையை பார்த்ததுமே கண்டவன் எவன், இந்த பார்த்தவன் யார், எல்லாருக்கிட்டையும் பகவான் என்ன கேள்வியை கேட்டாரோ, நீ யாருன்னு என்ன கேட்டாரோ அது அருணாச்சலேஸ்வரர் பகவான்கிட்ட கேட்டார்னு பகவான் சொல்கிறார். 2 3 நிறைய பாடல் இருக்குது இதுக்கு சான்று, பிரமாணம். பகவான் வந்து சொல்கிறார், அண்ணாமலையை பார்த்ததுமே அருணாச்சலேஸ்வரர் கண்டவன் எவன், நீ யார், இந்த பார்க்குற நீ யாருன்னு கேட்டாராம். நீ என்ன பார்க்குற நீ யார், கண்டவன் எவன் என கருத்தினுள் நாட கண்டவன் இன்றிட நின்றது கண்டேன். நான் கண்டேன், கண்டவன் அந்த அண்ணாமலையை பார்த்த ஆள் இல்லாமட்டான். தெய்வம் என்று உன்னை சாரவே, நீ ஒரு தெய்வம் நினச்சிட்டு நான் மதுரையிலேருந்து கிளம்பி ட்ரெயின் பிடிச்சி இந்த ஊருக்கு வந்தேன்ப்பா. வழியில் நடந்து பட்டினி கிடந்து சோறு வாங்கி சாப்பிட்டு வந்தா சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சல அப்படின்னு. பக்கத்தில் வந்ததும் நானும் இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டேன். உன்னை வந்து இங்கே வரலாம், அண்ணாமலையை பஜனை பண்ணலாம், தியானம் பண்ணலாம் எல்லாம் நினச்சிட்டேன். யாரும் தியானம் பண்ணுறதுக்கு, எதை தியானம் பண்ணுறதுக்கு, சாப்பாடு உன்னை சார்ந்து உணவாயேன் சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சல. இங்கே வந்து உன்னை சாப்பிடலான்னு நினச்சின்னு வந்தால் நீ என்ன சாப்பிட்டுட்டேன், நான் இல்லை. இப்போ அந்த சாந்தி தான் இருக்குது, சமாதி நிலை தான் இருக்குது. அந்த அடைஞ்சவன் இல்லை, அடைஞ்சவன் இல்லாமல் ஆயிட்டான். அடைஞ்சவன் சொல்லிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. இந்த நிலை இனிமேல் யாருக்கு நான் உபதேசமும் பண்ண முடியாது. விண்டிலை பண்டு நீ விளக்கினை என்றால் விண்டிடாது உன்னிலை விளக்கிட என்று விண்டலமச்சலமா விளங்கிட நின்றாய். பேசாமல் தட்சிணாமூர்த்தியாக நீயே மௌனமாக உபதேசம் பண்ணுறத உன்னை பேசி யாருக்குப்பா சொல்லி தெரிவிக்க முடியும்? எப்படி பேசி தெரிவிக்க முடியும்? நீயே பேசாமல் உட்காந்துட்ட, நீயே மௌனமாக உட்காந்துட்ட. மௌனமாம் உரையார் காட்டும் மா பிரம்ம வஸ்து, மௌனமாகிற வியாக்கியானத்தினால பிரகாசப்படுத்தக்கூடிய மா பிரம்ம வஸ்து, அந்த பூர்ண பிரம்ம வஸ்துவை நான் எப்படி பேசி தெரிவிக்க முடியும், எப்படி சொல்ல முடியும்? பார்த்தவன் ஆறு, பேசினவன் ஆறு? கடலுக்குள்ள கரைஞ்சு போன ஆலாங்கட்ட மாதிரி போயிடுது. கடலுக்குள்ள கரைஞ்சு போன ஆலாங்கட்ட மாதிரி ஆள் இல்லாமல் ஆயிடுத்து. நதியில் சமுத்திரத்தில் கலந்து போன நதி போல இல்லாமல் ஆயிடுத்து. ஆபூரியமான மச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரமாப பிரவிசந்தி அத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிசந்தி சர்வே ச சாந்தி மாப்பனோதி ந காம காமி. ஒரு பெரிய சாந்தி கடல், நிம்மதி கடல், அமைதி கடல் தான் அங்கே இருந்ததே தவிர அடைஞ்சவன் அடைஞ்சது எல்லாம் போயிடுத்து. எல்லாம் முடிஞ்சு பரமசாந்தமான நிலை திருவண்ணாமலையில் வந்து பகவான் இறங்கினார். அங்கே வந்து இறங்கின இடத்துல இரவு விடிந்து செவ்வாய் இன்பக்கிழமையினிலே, செவ்வாய்க்கிழமை சனிக்கிழமை கிளம்பித்து இந்த 3 days இதுக்குள்ள மூமெண்ட்ஸ். செப்டம்பர் 1 1896 அந்த நாளில் அருணாச்சலப்பதி, அந்த இடத்துக்கு அருணாச்சலப்பதியை அடைந்தான். அந்த அருணாச்சலத்தில் வந்து பகவான் வந்து இறங்குறார். அண்ணாமலை அப்பனை அணைந்த ஆலயத்தில் தன்னை அர்ப்பணம் செய்தாரடி கிளியே அங்கம் குளிர்ந்தாரடி. அந்த இடத்துல வந்ததுமே உடம்பெல்லாம் எரிஞ்சுன்னு இருக்கு இல்லையா? வழியிலெல்லாம் சமாதி நிலையிலே, நிர்விகல்பமான சமாதி நிலையிலே இருந்திருக்கு. இங்கே வந்து நேர கோவிலுக்கு போன மாதிரி கதை எழுதுறா. ஆனால் பகவான் அடியார்கள்கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கு, இங்கே சுற்றி அங்கே சுற்றி, இங்கே அலைஞ்சு அங்கே அலைஞ்சு அந்த வெயில் அப்படி சுற்றிகிட்டே இருந்திருக்கு. காத்தால் வந்தாச்சு, அந்த வெயிலில் அப்படி சுற்றிகிட்டு இருந்து ஐயங்குளத்தில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படி, ஏன்னா ஒரு பேய் பிடிச்ச மாதிரி உடம்புல அது நிற்காமல் இங்கே அலைஞ்சு அங்கே அலைஞ்சு இங்கே அலைஞ்சு அங்கே அலைஞ்சுன்னு இருந்து. அதானது கோவிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு கூட ஈஸ்வரனோட ஆக்ஞை வேணும். இந்த டைம் அவர் கூப்பிடுற டைம் வரைக்கும் அந்த பாடி போகலை. ஏன்னா அந்த திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மைண்ட் இல்லை, புத்தி இல்லை, சங்கல்பம் இல்லை, இச்சாசக்தி இல்லை, இந்த டைம் போகணுங்கிற கல்பனை இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. அந்த சரீரம் இப்படியே அலைஞ்சுட்டே இருந்திருக்கு தெருவில் எல்லாம்.
இப்படியே போய் சுற்றிகிட்டே இருந்திருக்கார். இருந்துட்டே இருந்து மத்தியான சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட மத்தியான வேளையில் உள்ள நுழைஞ்சது. உள்ள நுழைஞ்சவர் நேர ஸ்ரீகோவிலில் போய் பகவானை போய் கட்டிண்டார். அந்த லிங்கத்தை போய் கட்டினார். கட்டிண்டு உன் ஆணைப்படி வந்தேன் அப்பா, உன் ஆணைப்படி வந்தேன், இனி உன் இஷ்டம் என் இஷ்டம். இதுதான் பகவானோட லைஃப்பில் சரண்டர், சரணாகதி. உன்னோட ஆக்ஞை அனுசரித்து நான் வந்தேன், இனிமேல் என்னோடதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது, என்னோட சங்கல்பம் என்னோட இச்சை ஒன்றும் கிடையாது, இனிமேல் உன்னோட இஷ்டம்தான், உன்னோட இஷ்டம்தான் என்னோட இஷ்டம், என்னோட இஷ்டம் கிடையாதுன்னு சரணாகதி பண்ணித்து அங்கம் குளிர்ந்தானடி. உடம்பெல்லாம் எரிஞ்சுட்டு இருந்ததோ இல்லையோ, அந்த உடம்பில் இருக்கிற நெருப்பு அண்ணாமலையார் லிங்கத்துக்குள்ளே போயிட்டுதான். இது பகவான் பின்னால் சொல்கிறது. அது ஏன்னா அது வரைக்கும் அப்படி கொதிச்சுட்டு இருந்தது சரீரம். அந்த அண்ணாமலையார் லிங்கத்தை அப்படி கட்டின்றதும் அந்த சரீரத்தில் இருக்கிற நெருப்பு, அந்த சூடு அப்படியே போய் அங்கம் அப்படியே குளிர்ச்சி அடைஞ்சுடுத்து. சித்தம் குளிர கதிர் ஹஸ்தம் வைத்து அமுதவாயை திற அருண்மதி அருணாச்சல. பகவான் சொல்கிறார், என்னோட சித்தம் குளிரத்துக்கு எனக்கு அபயஹஸ்தம் கொடுத்து ஆத்ம ஜானத்தை வாயால் உபதேசம் பண்ணுன்னு கேட்டார் அண்ணாமலையார்கிட்ட இல்லையா. அந்த ரகசியமான மகாவாக்கிய உபதேசமெல்லாம் பகவான் பின்னால் வெளியில் விடுறது தான் அக்ஷரமண மாலை. எப்படி அண்ணாமலையார் சத்குருவாக இருந்து அருணாச்சலேஸ்வரர் உபதேசம் பண்ணினாருங்கிறது தான் அக்ஷரமண மாலையில் பகவான் சொல்கிறது. அப்படியே போய் அந்த லிங்கத்தை கட்டிண்டார். அர்ப்பணம் செய்தாரடி கிளியே, அங்கம் குளிர்ந்தாரடி, சகலமும் விட்டொழிந்தே தலையும் மொட்டையடித்தே மிகுந்தொரு கோவணமே கிளியே மேனிக்கு அணிந்தாரடி. இது அடுத்த ஸ்டெப், இது அடுத்த ஸ்டெப். சித்வா யஜ்ஞார்த்தம் ஆதிருதம் சூத்திரம் கிருத்வா சசிகா வபனம் சித்வா யஜ்ஞார்த்தம் ஆதிருதம் சூத்திரம் ஸ்வீகிருத பாரமஹம்ஸ்யா. இதெல்லாம் அப்படி நேச்சுரலாக நடக்கிறது பகவானோட லைஃப்பில். எல்லாம் நம்ம அண்ணாமலையார் அந்த லிங்கத்தை கட்டின்றது இருக்கே, அங்கேயே நிறுத்துவோம் இன்றைக்கி. அங்கே என்ன நீனானர புலி நிதம் களிமயமாய் நின்றிடும் நிலை அருள் அருணாச்சல. இந்த புல்கிறதுங்கிற வார்த்தை மலையாளத்தில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவா, தமிழில் ரொம்ப குறைச்சல். அது புல்கிறதுங்கிறது அது தமிழ் வார்த்தை தான் மலையாளத்துக்கு போயிருக்குது. இங்கே பகவான் அதை புலின்னு யூஸ் பண்ணுறார். புல்கிங்கிறதுக்கு பதிலாக புலின்னு யூஸ் பண்ணுறார். நீ நான்கிற வேற்றுமை அற்று போய் நீ நான் அற புலி. நிதம் களிமயமாய் நின்றிடும் நிலை, நித்திய நிரந்தரம் நிர்விகல்பமாய் இருக்கக்கூடிய ஞான நிலை. அருள் அருணாச்சல, அதை நீ எனக்கு கொடு அப்படின்னு அக்ஷரமண மாலையில் சொல்கிறார் பாருங்க. இங்கே அதே போல தான் அண்ணாமலையார் அந்த லிங்கத்தை போய் ஒரு கட்டு கட்டிண்டார். அங்கே நான் நீ எல்லா பேதமும் போயிடுது. தானே அருணாச்சல ஸ்வரூபம், தானே அருணாச்சலமாயிட்டார். அந்த ஆதிசிவனே தானாயிட்டார். அப்படியே சகலமும் விட்டொழிந்து அப்படி தானே பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாயிட்டார். இதுதான் நாம் அடுத்தபடி நடக்கிற அருணாச்சல வைபவத்தை நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்க்குறோம். ஆவர்த்தபுர்யாம் ஜனிதம் பிரபத்யே பாண்ட்யேஷதேசே விஹிருதம் பிரபத்யே சோணாச்சலப்பிரஸ்தச்சரம் பிரபத்யே பிக்ஷும் தபக்லேஷசஹம் பிரபத்யே ஆப்ரம்மகீட்டாந்தசமம் பிரபத்யே ஜிதாரிஷட்வர்கமஹம் பிரபத்யே சர்வஜ்ஞதா சாரபிருதம் பிரபத்யே நிஸ்ஸீமகாருண்யநிதிம் பிரபத்யே அஸ்மாத் பிரபஞ்சாததிகம் பிரபத்யே விஸ்வாதிகோக்தேர்விஷயம் பிரபத்யே காலகிரஹகிராஹபயாபனுத்தே கிருதாந்தசிக்ஷாகிருதினம் பிரபத்யே வினேதுமார்த்திம் விஷயாத்வஜன்யாம் விஜானமூர்த்திம் தததம் பிரபத்யே கந்தர்ப்பதர்ப்பஜ்வரவாரணாய காமாரி லீலாவதரம் பிரபத்யே ஆஜன்மவர்ணிவ்ரதினம் பிரபத்யே
कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ब्रह्मासनध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रतायाः सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये दौर्भाग्यतापत्रयकर्ममोहसन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये यथार्थसङ्कल्पमपेतपापम् अवाप्तकामं विशुचं प्रपद्ये मनःप्रसादं भजतां दधानं मुग्धस्मितोल्लासिमुखं प्रपद्ये व्यथामशेषां व्यपनीयमोदप्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल यतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति यथा तवेष्टं कुरु मां तथैव त्वाम् आत्मनाथं रमणं भजामि।